राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जानकी कांत स्मरणं जय जय राम गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद सद्गुरुमूर्ति की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्खारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमुबोध्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुः परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् भागीशाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम् दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तैनैकेन पद्मं चिदमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना स्वामी वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वथा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामीति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणा शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् आञ्जनेयमधिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पदात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि वेदवेद्ये परे पुंसि जाते चरदात्
देवेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना भूमिर्भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वैक्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्प्रदं मम योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान् च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे सप्तप्राकारमध्ये सरसि च मुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं भृङ्गराजं भजेऽहम् जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम இருக்கு. श्रीरामर् சகபத்யா சகபத்னியா விஷாலாக்ஷ்யா நாராயணமுபாகமத் அப்படின்னு தனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்க போறாளே தசரத மகாராஜா தனக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லிட்டாளே இக்காரியங்கள் எவ்வளவு கிடக்கு. இப்பவே நாம போய் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டோமானா நாம பட்டாபிராமனா இருக்கிறத பார்க்கறதுக்கு ஆஞ்சநேயன் இல்லை, நாம பட்டாபிஷேகம் பண்றத பார்க்கறதுக்கு சுக்ரீவன் இல்லை, நாம பட்டாபிஷேகம் பண்றத பார்க்கறதுக்கு விபீஷணன் இல்லை. இவாள் எல்லாரையும் விட்டுட்டு நமக்கு என்ன இப்ப பட்டாபிஷேகத்துக்கு தேவை? மாத்திரமல்ல பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லியாச்சுன்னா அந்த காரியம் ராஜரீகமான காரியம் மாத்திரம் தான் இருக்குமே ஒழிய ராஜசீகத்தோடு இருக்கிற ராவணனுடைய ராஜசீக தன்மையை நீக்க முடியாது. அப்ப என்ன ஆயிடும்? பட்டாபிஷேகம் ராமன் இப்ப பண்ணிட்டு ராவணன் கூட யுத்தத்துக்கு போனார்னா ஒரு ராஜாவும் இன்னொரு ராஜாவும் சண்டை போட்டுக்கிற மாதிரி தான் வலிமை ஒழிய பகவான் கிட்ட பக்தன் வந்து சரணாகதி பண்ற மாதிரி வராது. வாஸ்தவத்துல ராவணன் தன்னுடைய ராஜசீக குணத்தை ராமர் கிட்ட சரணாகதி பண்றதுதான் யுத்தம். பகவானுக்கு திட்டுறதோ ஸ்தோத்திரம் பண்றதோ ஸ்துதி பண்றதோ வெய்யறதோ இதுல எல்லாமே வித்தியாசம் கிடையாது.
பாகவதம் சொல்றது இது. பகவான எப்படியாவது ஏனகேனாபி பிரகாரேண மன கிருஷ்ணம் நிவேசயேத், அப்படித்தான் திட்டு குத்தம் சொல்லு, அதெல்லாம் மனுஷனுக்கு தானே அந்த வேறுபாடெல்லாம். பகவான் என்ன தெரியுமா, நீ என்ன நினைச்சுட்டே இருக்கியா, அது மாத்திரம் போரும். விவேகானந்தர் சொல்றார் பரமஹம்சரை பத்தி, 24 மணி நேரத்துல 24 மணி நேரமும் பகவானையே நினைச்சுட்டு இருந்தார் என்னுடைய குருநாதர் அப்படின்னு. நாம ஞானேஸ்வர மாவுலிய சமாதியில உட்கார வைக்கிறா, வலது கை பாண்டரங்கன் பிடிச்சுட்டு இருக்கான், இடது கைய நிவர்த்தி தேவர் பிடிச்சுட்டு இருக்கார். அந்த உள்ள சிக்னல் கிடைக்காதோ? பாப்போம். நிவர்த்தி தேவரும் பாண்டுரங்கனுமா பிடிச்சு ஞானேஸ்வரரை உட்கார வைக்கிறா. பாண்டுரங்கன் சொல்றான், 21 வயசு ஜீவிதத்துல, 21 வருஷத்துல ஒரு மூச்சை கூட வீணாக்காம இருந்தான் என்னுடைய ஞானேஸ்வரன் அப்படிங்கிறார் பகவான். அப்படித்தானே மனுஷ ஜென்ம அவனுடைய பூர்ணத்துவத்தை அடைய முடியும். ஏன்னா காலம்பிரயந்திரத்திலேருந்து ராத்திரி தூங்குறது வரைக்கும் பகவத் ஸ்மிருதியோடையே இருந்துட்டோம். ஆனா அந்த தூக்கத்திலையும் பகவத் ஸ்மிருதி தானா கிடைச்சிடும். தூக்கத்துல தூக்கம் நம்ம கையில இல்லை. அதனாலதான் ஜாகிரதையா பாடினார் துக்காராம் சுவாமி, ஜாகிரதி ஸ்வப்னி பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்க தியானி பாண்டுரங்கமணி. ஜாகிரதி ஸ்வப்னி, சுஷுப்தி நம்ம கையில் இல்லையே, தூங்குற நேரம் நம்ம கையில் இல்லை. அந்த நேரமும் பகவானை நினைக்கணும்னா அது பகவான் நினைக்கணும். மற்ற 2 நேரத்திலையும் பகவான் நினைக்கிறதுனா ஒன்னும் நம்ம கையில இருக்கு. இருக்கட்டும். அந்த நினைப்பு பூரா ஈஸ்வரன் மேல வைக்கிறது தான் மனுஷ ஜென்மாவனுடைய பலன் அப்படிங்கிறத, சார்த்தகமாகிறதுங்கிறத ராமன் ராவணனை யுத்தம் பண்ணி ஜெயிக்கலை, ராவணனுடைய ராஜசீக தன்மையை வாங்கிக்கிறார். ராவணன் பண்ணின பக்தியினுடைய ரீதி யுத்தம்ங்கிற ரீதியா இருக்கு. அந்த பக்தியினுடைய அந்த பூஜையினுடைய பேரு யுத்தம் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கே ஒழிய, ஏன்னா ராவணனை மாதிரி என்ன பாக்கியம் பண்ணிருக்கான்னு பாருங்கோ. எல்லாத்தையும் விட்டுடுங்கோ. முதல்ல சீதை ராவணனை தேடிண்டு வர, சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிக்கிறதையே ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயா சத்ருகர்ஷனான்னு சொல்றத கோவிந்தராஜர் சொல்றார். வியாக்கியானம் பண்ணவர், ராமாயணத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணவர். ததோ ராவண அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல போட்டோம்னா, சம்ஸ்கிருத லிபியில் தத்தோ போட்டுட்டு ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போடுவா. தத்த தத்த போட்டுட்டு அப்படி போட்டோமானா அங்க அர்த்தமே மாறி போயிடுறதேங்கிறார்.
தத்தோ போட்டுட்டு பிரஸ்லேஷம் போட்டுட்டு ராவண அப்படி சொன்னோமானா ததா அராவணநீதாயா சீதாயா சத்ருகர்ஷனான்னு வந்துடுறது. அராவணநீதாயா சீதாயான்னு என்ன அர்த்தம்னா ராவணனால கொண்டு போகப்படாத சீதை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதனுடைய ஆப்போசிட் அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் என்னன்னு கேட்டா சீதை தான் ராவணனை கூட்டிட்டு இங்க வர சொல்லி புஷ்பக விமானத்தை எடுத்துட்டு வர சொல்லி ராவணனுக்கு உபதேசம் பண்றதுக்கு ஹிதம் பண்றதுக்காக சீதையே அந்த விமானத்துல ஏறிண்டு போறான். ஏன்னா தான் வந்தா தான் ராமன் தேடி வருவாருங்கிறது சீதைக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. இதனாலேயே வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல எப்படி பாருங்கோ, முதல்ல தாயாரை சேவிச்சுட்டு தான் பெருமாளை சேவிக்கிறது. அந்த பாக்கியமாக்கும் ராவணனுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ராவணன் என்ன பண்றான்னா ராமர் நின்றுட்டு இருக்கார், நான் ராவணனை பார்ப்பேன், நான் முதல்ல ராவணனை பார்ப்பேன் அப்படின்னு ராவணன் மேல் இருக்கிற கருணையில ராமன் நின்றுட்டு இருக்கார். ராவணன் பார்த்தான், எனக்கு உங்க தரிசனம் வேணும், ஆனா உங்க தரிசனத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு எங்க அம்மாவுடைய தரிசனம் தான் வேணும்னு ராமன் எப்படியாவது ஓட்ட வைக்கிறதுக்குன்னு சீதையை கூட கூட்டு வச்சுண்டு சீதையோட கூட கூட்டு வச்சுண்டு மாரீசனை வர சொல்லி மானா நிற்க சொல்லி சீதை ராமன்கிட்ட கேட்கற மாதிரி பண்ணி முதல்ல சீதையை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு சீதையை ராவணன் அழைச்சுண்டு லங்கைக்கு போறான். இது எதுக்கு? இந்த ரெண்டு காரணம் பிரதானமா. லங்கை விபீஷணன் எங்கின்னு இருக்கான். விபீஷணன் பரம சாத்விகன். ரொம்ப சாத்விகனா இருக்கிறவனுக்கு ஒரு காலம் இந்த ராஜசீகத்துல மாட்டிக்க முடியாது. சாத்விகனா இருக்கிறவனுக்கு ராஜசீகத்துல மாட்டிக்க முடியாது. அவன் ராஜசீகத்துல எப்படியோ மாட்டின்னு விட்டான். யாரு? விபீஷணன். இந்த ராஜசீகத்திலேருந்து வெளில வரணுமானா ஜெகன்மாதா ஜானகி போய் ஜானகியினுடைய கட்டாட்சம் விபீஷணன் மேல பட்டால் ஒழிய ராம கட்டாட்சத்துக்கு பாத்திரமாக முடியாதுங்கிறதுனால நேரா விபீஷணனுக்கு ராமனை சரணாகதி பண்றதுக்கு ஒரு முதல்ல சாங்ஷன் கொடுக்கணும். பில்லு பாஸ் ஆகிறது சொல்லுவாளே, பில்லு பாஸ் ஆகிறது. பில்லு பாஸ் ஆனா தானே பைசா வரும் இல்லையா? இந்த பில்லு பாஸ் ஆகிறது சீதை. அப்பதான் பைசா ராமன் கொடுக்குற மாதிரி அபயத்தை கொடுக்குறான். அப்ப முதல்ல இந்த ராவணனுக்கு விபீஷணனுக்கு தன்னுடைய கடாட்ச மாத்திரத்தால இவருடைய கடாட்சம் பட்டாத்தான் சரணாகதி பண்ண முடியுமாம். தாயாருடைய கடாட்சம் பட்டாத்தான் சரணாகதிங்கிறது பண்ண முடியுமா? இது காகாசுரனுடைய இடத்திலே காட்டுறா. நீங்க ஒன்னு யோசிச்சு பாருங்க. ராமாயணத்துல ஆதியிலேருந்து அந்தம் வரைக்கும் எங்கெங்க ராமன் கூட சீதை பிசிக்கலா இருக்காளோ அங்க எங்கும் ராமன் யாரையுமே வதம் பண்ணினது இல்லை. இப்போ சீதையை கைப்பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சுபாகு வதம் பண்ணார். மற்ற ராட்சசால எல்லாரையும் பாலகாண்டத்துல வதம் பண்ணார் ராமர் இல்லையோ? தாட்டக்காவ சீதையை கைப்பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வதம் பண்ணார். சீதையை கைப்பிடிச்சு கூட்டுட்டு வந்தார். அதோட பாலகாண்டம் முடிஞ்சுடுத்து. அடுத்த காண்டத்துக்கு பேரே என்னதுன்னா அயோத்தியா காண்டம். அயோத்தியான்னு சொன்னாலேயே யுத்தம் இல்லாத இடம்னு அர்த்தம். யுத்தமே யுத்த ரகித ஸ்தானம். யோத்தும் அசக்தா அயோத்தியா அப்படின்னு. அயோத்தியால யுத்தம் இல்லை. அயோத்தியா காண்டத்திலேயே யுத்தம் இல்லை. பூரா அயோத்தியா காண்டம் பாருங்க. பல காண்டத்துல யுத்தம் இருக்கு. அரண்ய காண்டத்துல யுத்தம் இருக்கு. கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல யுத்தம் இருக்கு. சுந்தர காண்டத்துல யுத்தம் இருக்கு. யுத்த காண்டம் சொல்லவே வேண்டாம், யுத்தம் தான். உத்தரகாண்டத்திலேயும் யுத்தம் இருக்கு. இந்த அயோத்தியா காண்டத்துல முத்திரம் யுத்தம் இல்லையே. ஏன்? ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் சீதை ராமன் கூடவே இருக்கான். அடுத்தது ஆரண்ய காண்டத்திலேயே யுத்தம் வந்ததுதான். பாதியில கிளம்பி போறா. அப்போ கரதூஷண திரிசிரசையும் 14,000 ராட்சசர்களையும் வதம் பண்றத அவ எல்லாம் தண்டகாரண்யத்தில் இருக்கா. சதுர்தச சகசாணி ராட்சசான் பீமகர்மணான் ஏகஸ்ச ராமோ தர்மாத்மா கதம் யுத்தம் பவிஷ்யதி. 14,000 ராட்சசாலும் தண்டகாரண்ய வாசிகளா இருக்கா. ராமர் இருக்கிற இடம் பஞ்சவடி. பஞ்சவடி நாசிக்ல இருக்கு. தண்டகாரண்யம் நாசிக்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளித்தான் இருக்கு.
ஒரு 10, 100, 150 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இருக்கு. அந்த இடத்துக்கு ராமர் தனியா போராடுதான் வால்மீகி ராமாயணமே சொல்றது. யுத்த கவச்சங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டுண்டு லக்ஷ்மணன் போறேன்னு சொன்னோன்னா, லக்ஷ்மணா நீ இங்கே இரு, நான் போறேன் அப்படின்னு தனியா ராமர் போய் சீதையை விட்டு 150 கிலோமீட்டர் பிரிஞ்சிருக்காளா? சீதை கூட இல்லை இல்லையா? அதனாலதான் ராமனால 14,000 ராட்சசாலையும் வதம் பண்ண முடிஞ்சது, கரணையும் திருஷ்டசையும் தூஷணனையும் வதம் பண்ண முடிஞ்சது. இல்ல அதை போனா சீதை இருந்திருந்தா நடந்திருக்காது. அப்புறம் சீதை ராவணன் கூட அந்த பக்கம் லங்கைக்கு போன உடனே அப்புறம் வாலி வதமாச்சு. இப்படி சீதை எங்கெங்க கூட இல்லையோ அங்கெல்லாம் பதம் பார்க்கலாம். சீதை எங்கெங்க கூட இருக்காளோ அங்கெல்லாம் சரணாகதியை பார்க்கலாம். சீதை காகாசுரன் கூட இருந்தா சரணாகதி, சீதை விபீஷணன் கூட இருந்தா விபீஷணனோட இடத்துல இருந்தா சரணாகதி. இன்ஃபேக்ட் சீதை ராவணனோட இடத்துல இருக்காங்கிறதுனாலேயே ராமன் இங்கிருந்தே ராவணனுக்கு அபயம் கொடுக்கிறார். யுத்த காண்டத்துல விபீஷண சரணாகதி கட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும். விபீஷணனுக்கு அபயம் கொடுக்கணுமா கொடுக்க வேண்டாமான்னு இந்த வானரால் எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிற வேளையில எல்லா பேச்சும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹனுமான் பேசினார். ஹனுமான் பேசினதுக்கு அப்புறம் ராமர் பேசுறார். சகிருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மி தீச்சை யாச்சத்தே அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாமி ஏதத் பிரதம அப்படின்னு ஒரு வாட்டி ராமா அப்படின்னு சொல்லி சரணம் பிரபத்தியே சொல்லிட்டேன்னா அவனுக்கு நான் அபயம் கொடுப்பேன்னு சொல்லலை, அவனுக்கு கூட யாரெல்லாம் இருக்காளோ அவளுக்கு எல்லாருக்கும் அர்த்தம் சர்வபூதேபியா. நமக்கு சரணாகதி பண்ண தெரிஞ்சதோ தெரியலையோ பரவாயில்லை, சரணாகதி பண்ண தெரியலைன்னா குழப்பமே இல்லை, நான் விபீஷணன் சேர்ந்தவன் சொல்லிட்டா போதும். இது வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்துல பார்க்கலாம். அடியன் ராமானுஜதாசன் அப்படின்றவா, அடியன் ராமானுஜதாசன் சொல்லியாச்சுன்னா ராமானுஜனை சேர்ந்தவாளுக்கு எல்லாருக்கும் மோட்சம் உண்டுங்கிறது எழுதி வச்சுடுத்து, பரமபதம் உண்டுங்கிறது எழுதி வைக்கப்பட்டுடுத்து. அதனால பாருங்க, அது ஏன்னா சுவாமி ராமானுஜர் ஸ்ரீரங்கத்துல காலக்ஷேபம் பண்ணிட்டு இருக்கார். விபீஷண சரணாகதி கட்டத்தை காலக்ஷேபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத அங்கே ராமானுஜருடைய சிஷ்யன் அண்ணந்தான் பிள்ளை அப்படிங்கிறவர் ஏந்திருந்துட்டார். என்ன பரித்தியக்தா என்ன பிரவச்சனம் காலக்ஷேபம் நடக்கிற இடத்துல ஏந்திரிக்கப்படாதுன்னு ஒரு மரபு அந்த காலத்துல. உடனே கேட்கிறார் ராமானுஜர், ஏன் எந்திருந்தேன்? நான் போறேன். எங்க போறேன்? எங்கேயாவது போறேன். ஏன் அவ்வளவு வெறுப்பு வந்துடுத்தா ராமாயணத்துல? என்ன விபீஷண சரணாகதி கட்டம் தான் சொல்லிட்டு இருக்க. விபீஷணன் பரித்தியக்தா மயா லங்கா ராஜ்யானிச்ச சுகானிச்சன்னு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ராகவம் சரணம் கதான்னு ராமனை மற்றமே சரணம் அடையணும்னு வந்து நிற்கிற அந்த விபீஷணனை சேர்த்துக்கணுமா வேண்டாமான்னு இவ்வளவு விசாரங்கள் நடக்கிறதுனா சரீர அபிமானம் போகலை, கம்ஃபர்ட் ஜோன்ஸ் போகலை, எதில் இருக்கிற ஒரு விரக்தி, ஒரு ஒரு விஷயத்தில் இருக்கப்பட்ட ஆசக்தி போகலை, பசி தாகம் தூக்கம் எதுவும் போகலை, சுக இச்சை போகலை, ஒன்னும் போகாத எனக்கு எங்க போய் அபயம் கொடுக்க போறார் பகவான் தெரியலையே அப்படின்னார். உடனே சுவாமி ராமானுஜர் சொன்னார் அங்க ஒரு அழகான பதில். ஓய் அனந்தான் பிள்ளை, அது ராமன் கோஷ்டி அதனால விசாரம் வந்தது, இது ராமானுஜன் கோஷ்டி அதனால விசாரம் இல்லை அப்படின்னு. விபீஷணன் வந்தான் இல்லையா, விபீஷணனை சேர்த்துக்கணுமா வேண்டாமா தான் கேள்வியே வந்த. விபீஷணன் கூட 4 பேர் வந்திருக்கா, விபீஷணன் கூட 4 பேர் வந்திருக்கா. உத்வபாத கதாபாணிகி சதுர்பிகி சக ராட்சசைகி அப்படிங்கிறான். 4 பேர் விபீஷணன், அவளை சேர்த்துக்கணுமா வேண்டாமாங்கிற கேள்வியே இல்லை. சோ அந்த இடத்துல ராமன் என்ன சொல்றார், அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாமி ஏதத் பிரதமமா சொல்லிவிட்டு சுக்ரீவனே சொல்லி விடுறார். சுக்ரீவா நீயே போய் கூட்டிட்டு வா விபீஷணனை. சுக்ரீவன் போனான், கூப்பிட்டார் ராமர், சுக்ரீவானார். ஓடி வந்தான். சுக்ரீவா ராவணனே வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோ, ஏன் அவனுக்கு நீ அபயம் கொடுத்து கூட்டிட்டு வந்துடும். இந்த விபீஷணன் வந்துட்டான்னு ஒரு காலம் ராவணனுக்கும் மனச மாதிரி சீதையோ சொல்லியிருக்கான். மித்திரபாவேன சம்பிராப்தம்
என்ன எது ஜீவிதம் இச்சசி அப்படின்னு வித சகி தர்மஜா சரணாகத வத்சலஹா தேன மைத்ரி பவது தே எது ஜீவிதம் இச்சசி அப்படின்னு சீதை சொல்லியிருக்கா ராவணன் கிட்ட. உனக்கு தெரியாதா ராவணா, ராமர் விதிதா சகி தர்மஜா, உனக்கு தெரியுமே என்னன்னா அவன் தர்மம் தெரிஞ்சவன் உனக்கு தெரியுமே. அதுலயும் பிரதானமா என்ன தர்மம்னா சரணாகத வத்சலஹா. யாராவது ராமா நான் சரணம் அடைஞ்சுட்டேன்னு சொன்னா அவனுக்காக எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவன், அவனையே கொடுத்துருவன் அப்படின்னு உனக்கு தெரியுமே. பாண்டுரங்கன் நிற்கிறான் இல்லையா பண்டரிபுரத்துல, பல காரணங்கள் சொல்லுவா, பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நிற்கிறான் இல்லையா. ஆதிசங்கராச்சாரியார் ஒரு காரணம் சொன்னார், பிரமாணம் பவாப்தேரிதம் மாமகானாம் நிதம்பக்கராபியாம் திருதோ ஏன தஸ்மாத் அப்படின்னு. இந்த கடியில இடுப்புல கை வச்சுட்டு பாண்டரங்கன் என்ன காட்டுறான்னா, என்ன ஆசிரிக்கிறவாளுக்கு சம்சார சாகரங்கிறது இடுப்பு அளவுக்கு தான் அப்படின்னு ஆச்சாரியால் சொல்றான். நமக்கு ஒரு காரணம், பகவான் பக்தன் வரான் இல்லையா, அதுவும் இருக்கிற கோவில்கள்லயே சௌலபியம் இருக்கிற ஒரே கோவில் பாண்டுரங்கன் கோவில். என்ன சௌலபியம்னு கேட்டா, இன்னைக்கு காலை பிடிச்சுட்டு இருக்கோம் அன்னைக்கும் இந்த கலியிலையும் இந்த கொரோனாக்கு அப்புறமும் நம்மளை காலை பிடிக்கிறதுக்கு விடுறானே பகவான் விடுறான். இந்த காலை பிடிச்சுடலாம் இல்லையா, காலை பிடிக்கிறத கொஞ்சம் குனியணும் இல்லையா. குனியறத பகவான் நினைச்சுக்கிறானாம், இவன் குனிஞ்சு ஏந்திருக்கிறதுக்குள்ளால இன்னைக்கு உலகத்திலேயே உயர்ந்தது என்னமோ அதை கொடுத்துடணும். இந்த குனிஞ்சு ஏந்திருக்கிற அந்த ஃபேக்ஷன் ஆஃப் அந்த சிரமப்படுறாங்க குழந்தை. குனியுமோ குனியுமோ வணங்கா முடியுன்னு பேர் உண்டு சிலவாளுக்கு, குனியாது. ஏன்னா ஈகோ மொத்தமா பின்னாடி இழுத்து வச்சுட்டு இருக்கு. ஈகோ இருக்கே அதை நம்மள பின்னாடி இழுத்து வச்சுட்டு இருக்கு, குனியாது. அப்படியும் போய் குனிஞ்சுட்டானே, என்ன கால் பிடிச்சுட்டானே, எனக்கு என்னவாவது கொடுத்துடணுமே. என்ன கொடுக்கலாம், உயர்ந்ததை கொடுக்கணும், சுலபமானதை கொடுக்கணும், கஷ்டப்படுறதை கொடுக்கக்கூடாது. உயர்ந்தது, இதை விட உயர்ந்ததே இருக்கவும் கூடாது, ஆனா அவ்வளவு சுலபமா இருக்கணும். என்ன கொடுக்கலாம் என்ன கொடுக்கலாம் என்ன கொடுக்கலாம்னு ஆலோசிச்சதுக்குள்ள பக்தன் குனிஞ்ச பக்தன் ஏந்திருந்துட்டான் இல்லையா. அந்த அவசரத்துல சுயமா யோசிக்க புத்தி இல்லாம பகவான் என்ன பண்றான், இந்த உலகத்திலேயே உயர்ந்தது நான் தானே, என்னையே நான் தூக்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு இடுப்புல கை வச்சுட்டு இருக்கான். அவனால தூக்கிக்க முடியுமோ. இதுதான் பக்தன் முன்னாடி தான் ஏமாறுறதுங்கிறதுன்னு அர்த்தம். ராமனும் அப்படி ஏமாந்துக்கிறார். ராவணன்கிற பக்தன் முன்னாடி என்ன ஏமாந்தார்னா, சொல்றார், இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு விபீஷன் வந்த உடனே விபீஷனுக்கு கடல் ஜலத்தை எடுத்து தலையில விட்டார் ராமர். உனக்கு லங்கா ராஜ்யம் பட்டாபிஷேகம் ஆயிடுத்து விபீஷணான். பட்டாபிஷேகத்தை பண்ணி வச்சுட்டார். இன்னும் வால்மீகியினுடைய அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் பாருங்கோ, வால்மீகியினுடைய அந்த வெர்சட்டாலிட்டி பாருங்கோ. சம்க்ஷேப ராமாயணத்துக்குள்ள பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சு சீதையை கையை பிடிச்சுண்டு, அதுவும் ராமாயணத்தினுடைய முதல் சர்க்கம் சம்க்ஷேப ராமாயணம். அங்க பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சு சீதையை கையை பிடிச்சுன்றதுனால ராமன் நிம்மதி அடைஞ்சான்னு சொல்லலை. விபீஷணனுக்கு லங்கா ராஜ்யத்தை கொடுத்துட்டு விஜ்வரோபவத்துங்கிற என்ன பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சாச்சு, இன்னும் ராஜ்யத்தை கொடுக்கல. அதாவது டைட்டில் கொடுத்தாச்சு, பொசஷன் இன்னும் கொடுக்கல. டைட்டில் ஒன்று, பொசஷன் ஒன்று. இப்போ வீடு எழுதி கொடுக்குறா வச்சுங்க ஒரு ஆளுக்கு, என்னுடைய இந்த வீடு இவாளுக்கு சொந்தம், என் காலசேஷம் அப்படின்னு எழுதி கொடுக்குறா. ஸோ டைட்டில் கொடுத்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் இவ செத்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த வீட்டினுடைய பொசஷன் இந்த எழுதி கொடுத்தப்பட்டவனுக்கு கிடைக்கும் இல்லையோ. இது மாதிரி லங்கா ராஜ்யத்தை விபீஷனுக்கு எழுதி வச்சாச்சு ராமர். இனி அதனுடைய பொசஷன் கொடுக்கணும். பொசஷன் எப்ப கொடுக்கறது? ராவணனுடைய வதம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தானே கொடுக்க முடியும். ராவணன் கிட்ட இருந்து தானே இந்த லங்கா ராஜ்யத்தை கொடுக்க முடியும். ராவணன் திடீர்னு சரணாகதி பண்ணிட்டான்னா என்ன பண்ணுவார் ராமர்?
ராவணன் திடீர்னு வந்தான். சீதை சொன்னதை கேட்டு தம்பி போனதை பார்த்து மனசு மாறி போயிடுத்து. திடீர்னு ராவணன் வந்து சரணாகதி பண்ணிட்டான்னா அவனு ராஜா இல்லையா? சீதை எடுத்து வேற சொல்றான், மித்திர பாவேன சம்பிராப்தம்னு. உன்னை தாசனாவோ பிருத்தினாவோ பார்க்க மாட்டான் ராவணா, உன்னை சக ராஜாவாகவே பாப்பன், மித்திரனாவே பாப்பன் சொல்லி வேற எடுத்து சொல்லியிருக்கா. அதனால என்ன பண்ணலாம்னா ராமர் சொல்றார், பரவாயில்லை, என் பரதன் இருக்கானே, இந்த பரதன் கிட்ட சொல்லுவேன், பரதா இந்த அயோத்தியா ராஜ்யத்தை அப்படியே ராவணனுக்கு கொடுத்துரும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். இந்த குழந்தை என்ன தெரியுமா பண்ணும்? பாடமித்யேவம் அப்ரவீத், சரின்னு எல்லாமே வேறொரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டேன் எப்படிங்கிற. சோ அந்த அந்த அளவுக்கு பகவான் ஏமாந்துட்டு இருக்காங்கிற. ராவணன் வருவனோ, ராவணன் வந்துருவனோ, ராவணன் வந்துருவனோன்னு ஏமாறுறது. ராவணன் வந்த பாடில்லை சமுத்திரக்கரையில. இவர் என்ன பண்றாருன்னா ராவணனுக்காக இவர் லங்காக்கு போறார். ராவணனுக்காக என்ன தேவாள் எல்லாரும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கா ராவணனுக்காக. ராமா, இப்படி ராவணன் ஒருத்தன் இருக்கான், துள்ளி தெரிக்கிறான், அவன் பாவம், நாங்கள்லாம் பயப்படுறோம்னு நினைச்சு தேவாள்லாம் பயப்படவாவது. தேவாள்லாம் பரம ஞானிகள், அவளுக்கு எது பயம்? அவளுக்கு இரக்கம் தான். இதெல்லாமே பரோட்சம். வேதமே சொல்றது பரோட்ச பிரியா இதுவை தேவாக ஆத்மன்னாத்மன் நித்யாமந்திரயதா அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. பரோட்சவாதிகள் தேவதைகள். தேவா பயப்படுற மாதிரி நடிக்கிறாளே வழிய வாஸ்தவத்துல தேவாளுக்கு பயம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ராவணன் கிட்ட. என்ன பயப்படுற மாதிரி நடிக்கிறான் தான். ஐயோ பாவம், அவன் ரொம்ப ராஜசீகத்துல துள்ளி தெரிச்சுட்டு இருக்கான். இந்த ராஜசீகத்தில் இருக்கப்பட்ட அந்த ராவணனுக்கு ஏதாவது நீ போய் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறான். நல்ல வதம் பண்றதுங்கிறது, இங்க வதத்தை ஒரு வதம் பண்றவன் பகவான் ஆக முடியாது. இது மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த அசுரனை வதம் பண்ணான், அந்த அசுரனை வதம் பண்ணான், இவாளை வதம் பண்ணான், அவாளை வதம் பண்ணான், எல்லாம் சரித்திரத்தில் இருக்கு. பட் we have to interpret in such a manner that இங்க வதம் ஒன்றும் நடந்துட்டு இல்லை, இங்க எல்லாம் அனுகிரகம் தான் நடக்கிறது. பாகவதம் தசமஸ்கந்தம் பூரா பார்த்தேன்னா அந்த ஒரு தாள வதம் சொல்றாள் இல்லையா, பூதனா பூதனா வதம் இல்ல, பூதனா மோக்ஷம், சகடாசுர மோக்ஷம், திருநாவர்த்த மோக்ஷம், அப்புறம் பகாசுர மோக்ஷம், அகாசுர மோக்ஷம், காளிய மர்தனம் இல்லை, காளிய நர்த்தனம். ஒங்கும் வதம் கிடையாது. அது இந்த வதம் எல்லாம் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே மோட்சத்தை கொடுக்கறது. இது மோட்சம் கொடுக்கறது லீலை. ஆனா தன் பக்தாளுக்கு பகவான் அனுகிரகத்தை பண்ணுவார். அதுதான் இன்னைக்கு அயோத்தியா காண்டத்தில் ஆக்சுவலா பாக்குறதா இருக்கும். ரொம்ப கதைக்குள்ள, ஐ மீன் கதை இன்ஸ்டன்ஸ்குள்ள போகிறதுக்கு எனக்கு இன்னும் என்னவோ என்ன பகவான் விட மாட்டேங்கிறார். நான் இன்னைக்கு நினைச்சுட்டு வந்ததே வேற மாதிரி, இன்னைக்கு வந்துட்டு இருக்கிறது வேற மாதிரி போட்டு. அப்போ இந்த தன்னுடைய வாழ் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பேர் இருப்பா இல்லையா, ஸ்வஜனங்கள். ராட்சசாளுக்கு எல்லாம், ராட்சசாலும் பகவானுடைய தான் இல்லைங்கில்லை. ஆனா ராட்சசனுக்கு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டிய விதம் மோட்சத்தை கொடுத்து தன்னுடைய ஜனங்கள் இருக்கா இல்லையா, அந்த தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு அவளுக்கு என்ன அனுகிரகம் பண்றதுன்னா, அவளுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்க முடியாது பகவானால. ஏன்னா சுயம் மோட்சத்திலே இருக்கப்பட்டவளுக்கு போய் திருப்பி எப்படி மோட்சத்தை கொடுக்கறது? பிரம்மா சொல்றார் பாகவதத்துல, முக்தி பதே ஸ்வதாய பாக். யாருப்பா மோட்சத்தை கேட்கிறா கிருஷ்ணா அவங்கிட்ட? யாருக்கும் மோட்சம் வேண்டாம். எத்தேனு கம்பாசு சமிக்ஷமா. பகவானே உன்னுடைய கிருபை ஒன்று தானே நாங்க ஆசைப்படுறோம். மோட்சம் யாருக்கு இப்ப வேணாம்? என்ன அங்க கையில் இருக்கு மோட்சம், பக்தனுடைய கையில தான் இருக்கு மோட்சம். மோட்சம் போறது மோட்சம் போறது மோட்சம் போகிறதுன்னா இங்க எந்த பஸ்ல போறது மோட்சத்துக்கு? உங்க ஒரு பஸ்ஸும் வேண்டாம், ஒரு காரும் வேண்டாம், ஒரு இடத்துக்கு அலையண்டாம். ரமண பகவான் தான் சொல்லுவார். அத யாராவது இங்க போனேன் அங்க போனேன், ஹிமாலயத்துக்கு போனேன் அங்க போனேன் எல்லாம் சொல்லிட்டு வருவா. ரமண மகர்ஷி சொல்றார், அங்க போய் 6வது பூதத்தை பார்த்தேளா? என்ன இருக்கிறது 5 பூதம் தானே, பஞ்சபூதங்கள் தானே, ஆகாசம் வாயு அக்னி ஜலம் பிருத்திவின்னு. இங்கே போனேலே 6வது பூதத்தை பார்த்தேளா? அது ஏன்னா முக்திக்குன்னு ஒரு இடத்துல அலைய வேண்டிய தேவையில்லை, அது இருக்கிற இடத்துலயே இருக்கு. இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்ற ஞான தங்கமே. அதனால மோட்சத்துக்கு தனியா இடம் அறைய வேண்டியது. ஸோ
அயோத்தியாவாசிகள் பூரா முக்தியிலே தான் அடைஞ்சுட்டு இருக்கா. அவ முக்தியில தான் இருக்கா. ஆனா எங்களோட ராமன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சாத்விக அகங்காரம் வந்துடுத்து. ஒரு சின்ன சாத்விக அகங்காரம். பகவான் இங்க உட்காருங்க. பகவானுடைய அனுக்கிரகம் என்ன தெரியுமா? தன் பக்தால் தான் அவளுக்கு ஒரு சின்ன அகங்காரம் அகங்காரம் கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு பகவானுடைய அந்த அனுகிரகத்தினுடைய எண்ணம். ஒரு சின்ன ரீதியில கூட என்னோட பகவான்கிற அந்த எண்ணம் கூட இருக்கக்கூடாது. ஆனா அங்க என்னோடுங்கிறத சாத்விகம் தான். பட் அங்க ஒரு மமதா வந்துடுறது இல்லையா? அங்க ஒரு மமதை வந்துடுறது இல்லையா? எப்பவும் சொல்றது தான். ஒரே ஒரு உதாரணம் போரும் நமக்கு. எந்த குருவாயூரப்பா அப்படிம்போம் இல்லையா? அதை திருப்பி போட்டுடணும். என்னுடைய பகவான் அப்படிங்கிறத மமதை இருக்கு. பகவானுடையவன் நான் அப்படிங்கிறத அந்த மமதையும் போயிடுறது. பகவானுக்குள்ள அடங்கிடுறோம். என்னுடைய பகவான்ங்கிறத நம்மளுடைய ஈகோக்குள்ள பகவானை வருத்த பார்க்கிறோம். அந்த ஈகோக்குள்ள பகவானை வருத்தின பார்த்தா பகவான் அடங்குவார அந்த ஈகோக்குள்ள. அயோத்தியா ஜனங்கள் பூரா தாழத்தப்பட்ட போட்டு ராத்திரி பூரா இங்க ஒரே ஆகோஷம். பகவான் எங்களுடைய பிரபு, எங்களுடைய ராமன், எங்களுடைய ராஜா அப்படின்னு ஒரே ஆகோஷம். பகவான் அந்த அகங்காரத்தை ஜனங்கள் கிட்டேந்து நீக்கிறதுக்கு, அது ஆக்சுவலா தப்பான அகங்காரம் கூட இல்லை, அது சாத்விக அகங்காரம் தான். ஸ்ரீ பரமஹம்சர் சொல்றார் அந்த சாத்விக அகங்காரம் ஆகலாம்னு சொல்றார். யாருக்கு? சாதன காலத்தில் இருக்கப்பட்டவனுக்கு. அடைஞ்சவனுக்கு அப்புறம் அந்த சாத்விக அகங்காரம் கூட இருக்கப்படாது. இதேதான் ராசக்கிரீடையும் பாருங்க. ராசக்கிரீடையில இதேதான் நடக்கிறது. அவளுக்கெல்லாம் ஒரு மதம் வந்துடுத்து. மதம் அகங்காரம், கர்வம், மதம், ஒரு மதம் வந்துடுத்து. என்னது? எங்க கிருஷ்ணன், எங்களோட மாத்திரம் கிருஷ்ணன் எங்க கூட ராசக்கிரீடை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு கர்வம் வந்துடுத்து. பகவான் அந்த கர்வத்தை பார்த்தார். இப்படி இருக்கப்படாது, இது ஒரு சாத்விக கர்வம் தான். ஆனாலும் தாசாம் தத் சௌபகமதம் வீக்ஷமானஞ்ச கேசவஹா பிரசமாய பிரசாதாய தத்ரைவ அந்தரதீயத். இது பாகவதத்துல எங்களுக்கு கிடைச்சுட்டான் கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற அந்த இது கூட இருக்கப்படாதான். கிடைச்சுட்டானே எங்களுக்கு கிடைச்சுட்டானே, உங்களுக்கு கிடைக்கலையே எங்களுக்கு கிடைச்சுட்டானே, அது உங்களுக்கு கிடைக்கலையேங்கிறதாவது போட்டும், எங்களுக்கு கிடைச்சுட்டானே கூட இருக்கப்படாது. ஐயோ, இந்த மாயை இருக்கு பாருங்க, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய விஷயம். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா. நீங்க பகவானே தான் நம்ம கையில கிடைச்சா கூட அது கிடைச்சாச்சு அப்படின்னு நம்ம அகங்காரம் பட்டுட்டோம். ஆனா என்ன, எனக்கு பகவான் கிடைச்சுட்டான் அப்படின்னு 3 இருக்கு அங்க. துவைதம் அதை தூக்கி ஆடுறது, அது அப்படி ஒரு அகங்காரம் பட்டுட்டோம். ஆனா அந்த க்ஷணம் பகவான் ஏமாத்திட்டு போறதுக்கு அதிகம் சமயமே ஆகாது. அவ என்னதான் அங்கதான் இந்த சரணாகதி. அந்த இடத்துலயாக்கும் இந்த ஏமாத்திட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக இந்த சரணாகதி. பகவானே, எனக்கு ஒன்ன பிடிச்சுக்கிறதுக்கு துப்பு கிடையாது, எனக்கு ஒன்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் யாரும் கிடையாது, நான் ஆளே கிடையாது, எனக்கு தெரிஞ்சுக்கவும் முடியாது, நீ என்னோடது இல்லை, நான் உன்னோடது, என்னை ஏத்துக்கோ அப்படின்னு அந்த சரணாகதி பண்ணிட்டோமானா பிரதானமா அந்த ஈகோவுக்கும் பகவானுடைய கால் கீழே போய் உட்கார வேண்டியது. அப்போ இது பகவான் பார்த்தார். அயோத்தியா ஜனங்கள் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கா. இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் படாதே, இன்னும் முதல்ல நிதானம் வேணும் எந்த விஷயத்திலையும். நேற்றுக்கே பகவான் பார்த்தார், ராமர் பார்த்தார். தசரத மகாராஜா ராமனை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கலாமான்னு கேட்ட உடனே எல்லாரும் ஒண்ணு கூடி சாடி துள்ளி ராமனைத்தான் எங்களுக்கு பதியா வேணும் எல்லாம் கத்தி கூப்பாடு போட்டு பண்ணிட்டா இல்லையா. இது ராமன் பார்த்தார். இவ்வளவு எக்ஸைட் ஆகப்படாதே, இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி விட்டுடுவோம் வாழ்க்கிட்ட அப்படின்னு மந்திரிய மேல அனுப்புறார். கூனிய
மந்திரை மேல போய் பார்க்கறா, என்னெல்லாமோ நடக்கிறது. கேட்டுண்டா, ராமனுக்கு ராஜா பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்க போறாராக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, ஓடி கிடு 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 கிடுன்னு கீழே படி இறங்கி இல்லையாம், படியில உருண்டு வந்தாளாம். உருண்டு வந்து கைகை கிட்ட போறான். கைகை தான் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ரெண்டும் கட்டானா இருக்கா, அதான் பார்த்து வச்சுட்டு இருக்கா. கைகை கௌசல்யா கிட்ட சொல்ல முடியுமோ முடியாது. என்ன, அவள் வந்து கௌசல்யா ஞானி, சுமித்ரா பக்தை, கைகை தான் கொஞ்சம் கர்ம வாசனையோடு இருக்கக்கூடியவள். நேற்றுக்கே சொன்னேன், நான் முதல் நாளைக்கே சொன்னேன், ஞானஸ்வரூபி கௌசல்யா, அதனால ஞானஸ்வரூபமான ராமன் பிறந்தார். பக்தி ஸ்வரூபி, பக்தியினுடைய ஸ்வரூபம் சுமித்ரா, அதனால பக்தன் பகவத் பக்தனும் பாகவத பக்தனும் பிறந்தான். கர்மஸ்வரூபம் கைகை, அதனால கொஞ்சம் அதிருப்திங்கிறது புத்திரனா பிறந்தது. அதிருப்தி தான் பரதன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. அதிருப்தி தான் பரதன். ஏன் தெரியுமா? அவன் ஆசைப்பட்டது ஒண்ணு, அவனுக்கு கிடைச்சது இன்னொன்னு. அவன் ஆசைப்பட்டது ஒண்ணு, அவனுக்கு கிடைச்சது இன்னொன்னு. அவன் என்ன ஆசைப்பட்டான்? ராமனுடைய பாதத்தை ஆசைப்பட்டான். அவனுக்கு என்ன கிடைச்சது? ராமனுடைய பாதுகை தான் கிடைச்சது. பாதுகை தான் கிடைச்சாலும் அதை வச்சு அவன் திருப்தியே இருந்தான், அது வேற விஷயம். பட் இந்த கர்மத்தினுடைய சுரூபம் இப்படித்தான் இருக்கும். பொதுவாகவே எந்த ஜோலி வேலைக்கு போனாலும் சம்பளம் கிடைச்சா திருப்தி வர மாட்டேங்கிறதே, இன்னும் கூட தந்திருக்கலாம் போல் இருக்கு, அப்படித்தானே சொல்றான். ஸோ இந்த கைகிட்ட போனா எல்லாமோ சொன்னா, அவன் மனசு அப்படியே மாத்தினான். ஆக்சுவலா அவள் முதல்ல மாறலை. ஆக்சுவலா கைகையை போய் நம்ம கைகையை தப்பா பேசினாலும் ராமன் கைகையை தப்பா பேசுறது சம்மதிக்க மாட்டேங்கிறான். கைகை தப்பானவள் இல்லை, அவள் கர்மஸ்வரூபம்னா கூட அந்த கர்ம யோகத்தினுடைய சுரூபமா தான் இருக்கா. இந்த கர்ம யோகத்தினுடைய சுரூபம் என்ன பண்றது? சித்த சுத்தியை கொடுக்கறது. கர்ம யோகம் டைரக்டா மோட்சத்தை கொடுக்காது, சித்த சுத்தியை கொடுக்கும். ஸோ அந்த கர்மயோகத்தினுடைய சுரூபமா இருக்கிறதுனாலே அவள் முதல்ல சொல்றா, ராமேவா பரதேவாகம் விசேஷம் நோபலக்ஷையே. எனக்கு ராமன் ஆனாலும் பரதன் ஆனாலும் எனக்கு விசேஷம் தெரியலை. எனக்கு ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகமா? எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டாய் மந்தரே, இந்தா என்னுடைய இந்த மாலையை போட்டுக்கோ அப்படின்னு தன்னுடைய மாலையை கொடுத்த உடனே அவள் என்ன பண்றான்? அந்த மாலையை தூக்கி எடுத்து எறிஞ்சான். பெரிய பயம் வந்திருக்கு நமக்கு. மகத் பயம் உபஸ்திதம். என்ன பயம்னா, கௌசல்யை பெரிய ராணியா இருக்க போறா, கைகை உன்னை இறக்கி விட்டுட போறா. இப்படி எல்லாம் சொன்னா, இப்படி எல்லாம் அப்படி இப்படி சொல்லி இந்த கைகையினுடைய மனசு எப்படி இருக்கு தெரியுமா? நாளைக்கு இவள் இதே காரணத்தை வச்சுண்டு வேறொரு ஆள்கிட்ட போய் சொல்லிடப்படாதுங்கிறதுக்காக கைகையே அந்த வேஷத்தை போட்டுக்கிறான். இந்த காரணத்தை வச்சுண்டு வேறொரு ஆள்கிட்ட போய் இந்த மந்திரை சொல்லி ராமனை அவா காட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கப்படாதுன்னு இந்த வேஷத்தை கைகையே, ஏன்னா கைகைய தசரதன் புரிஞ்சுக்கலை, கைகைய பரதன் புரிஞ்சுக்கலை, கைகைய கௌசல்யா புரிஞ்சுட்டாலோ புரிஞ்சுக்கலையோ தெரியலை, கைகைய புரிஞ்சுக்கலை, மந்திரையும் புரிஞ்சுக்கலை. யாரு புரிஞ்சுட்டான்? கைகைய ராமன் புரிஞ்சுட்டான். அது போருமே. இதேதான் பரதனுடைய விஷயத்திலே. பரதனை யாருமே புரிஞ்சுக்கலை, கைகையை புரிஞ்சுக்கலை, தசரதன் புரிஞ்சுக்கலை, கௌசல்யா புரிஞ்சுக்கலை, லக்ஷ்மணன் உள்பட ராமனை புரிஞ்சுக்கலை, பரதனை புரிஞ்சுக்கலை, ராமன் புரிஞ்சுட்டான் பரதனை. இப்ப பகவானுக்கு லாயலா இருந்தா போரும் இல்லையா? இவளாரு நடுவுல இவ என்ன புரிஞ்சுட்டா என்ன புரிஞ்சு கேட்டா என்ன, இன்னைக்கு புரிஞ்சுட்டாச்சுன்னு இருக்கப்பட்டவன் நாளைக்கு கழட்டி விட்டுருவேன். இன்னைக்கு புரிஞ்சுட்டு இருக்கான், இன்னைக்கு அப்படி இருக்கான், இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு. மனுஷன் நம்பாதேங்கோ, மாறிண்டே இருக்கக்கூடியது மனுஷனுடைய மனசு. ஒரு இடத்துலதான் மாற்றம் இருக்காது. எங்கன்னா குருவின் இடத்துல, ஈஸ்வரன் இடத்துல. மற்ற எல்லா இடத்துலயும் மாறும். அப்படி கைகை மனசு மாறினா போல அபிநயிச்சா. மனசு மாறினவளை போல கைகை ஆக்ட் பண்ணி பாருங்கோ, அவளுக்கு அழக்கூட தெரியலையா. ஏன்னா அவள் இருந்த நாள் வரைக்கும் அழுததே இல்லை. ஏன் அழலைன்னா, லௌகிகமாக ஆகட்டும் ஆத்தியாத்மிகமாக ஆகட்டும் அவளுக்கு என்ன குறை? கைகைக்கு இப்பேற்பட்ட பதி, இப்பேற்பட்ட புத்திரன், ராம பக்தனான புத்திரன், இனிமே வேற என்ன வேணும்? அதனால அவளுக்கு அழவுன்னு சொல்லி கொடுத்தாளா, இப்படி அழணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாளா.
அப்படி அழறத இவள் மந்திரை அழ சொல்லி கொடுக்குறா இல்லையா, மந்திரை அழ சொல்லி கொடுக்கறத இடத்து இந்த கண்ணனுடைய கடக்கண் வழியா கண்ணீர் வர்றது. அது சூடா இருக்கு. கைகை அழறாளாம், அவள் சொல்லி கொடுத்து அழறாளாம். அப்போ இந்த எண்டு வழியா கண்ணீர் வருது, அது தணுப்பா இருக்கு. என்ன, இது பகவானுக்காக அழறது, இது தனக்காக அழுதுக்கிறது. அவளுக்கு தெரியும் ராமனை. தசரதன் வரான், அப்படி இப்படி பேசினா. தசரதன் காலில் விழுறேன்னு நான் கைகை பாதோச்சாபிஸ்மித்தே, ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி இல்லை 3 வாட்டி தசரதன் சொல்றான். மனசு மாத்திக்கலையே. என்ன, ஈஸ்வரனுக்குன்னு ஒரு காரியத்தை நிச்சயிச்சாச்சு உண்டுன்னா இங்க என்ன பண்றா, கைகை தன்னுடைய சுரூபமான தன்னுடைய புள்ளை பரதனை ராமார்ப்பணம் பண்ண போறா. பரதனை ராமனுக்குன்னு கொடுக்க போறா. ஒரு தேங்காய பகவானுக்குன்னு உடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பரீட்சை பண்ணி பார்ப்போமோ இல்லையோ? ஒரு தேங்காய பகவானுக்குன்னு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பரீட்சை பண்ணி பார்ப்போம். ஒருத்தரை பரமஹம்சர் சொல்றார், ஒருத்தரை குருன்னு ஏத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி பரீட்சை பண்ணி பார்க்கணுமா. ஏத்துன்றதுக்கு அப்புறம் கிஞ்சித்து கூட பரீட்சை பண்ணப்படாதான், அதுவும் சொல்ற. அப்போ ஒரு தேங்காய் பகவானுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே பரீட்சை பண்ணி பார்ப்போம்னா, தன் குழந்தையவே ராமனுக்குன்னு கொடுக்க போற கைக்கு பரீட்சை பண்ணி பார்க்க மாட்டாளா? இது ஆக்சுவலா பரதனுக்கு ஒரு பரீட்சை இல்ல. அதை போல ஏன் 14 வருஷம் எல்லாம் வரணும், ஏன் 14 வருஷம் வரணும்? ஆக்சுவலா அந்த காரணத்தை மந்தரி சொல்றா. 14 வருஷம் ஆயிடுத்துன்னா ஜனங்கள் பூரா ராமனை மறந்துடுவா, பரதனையே நினைச்சுட்டு இருப்பா. கைகைக்கும் அதுதான் ஆசை, ராமனை மறக்கணுங்கிறது ஆசை இல்லை, பரதன் என்ன பண்ண போறானோ அதை ஜனங்கள் பூரா பார்த்து அனுபவிக்கணுங்கிறது ஆசை. அப்படி ஜனங்கள் பரதனை பின்தொடரணும்னு ஆசை. ராமனே அயோத்தியா ஜனங்கள் கிட்ட இதைத்தான் சொல்லிட்டு போறான், நீங்கள் விஷமப்படாதேங்கோ. நான் அங்கேருந்து இங்கேருந்து தான் கான்டெக்ட் எடுத்துக்கிறேன். அப்படி அந்த கதை போற போக்கில் இன்னைக்கு வரமாட்டேங்கிறது, அங்கேருந்து இங்கேருந்து எடுத்துக்கிறேன். ராமனே அயோத்தியா ஜனங்கள் கிட்ட கூட்டம் கூட்டமா ராத்திரி உட்காந்துட்டு இருக்கிறத, எல்லாரும் ராமர் கூட உட்காந்துட்டு இருக்கா ராத்திரியில. வனத்துக்கு கிளம்புற அன்னைக்கு ராத்திரி. உடனே ராமன் சொல்றார், யா பிரீதி பகுமானாச்ச மை அயோத்தியா நிவாசினஹ தா பிரீதி பகுமானாச்ச பரதாய நிவேத்யதாம். எந்த பிரீதி பகுமானம் நீங்க என்கிட்ட வச்சுட்டு இருக்கீங்களோ அதை அப்படியே பரதன் கிட்ட கொடுங்கோ. அவனை பாருங்க, என்னையே பார்த்துட்டே இருக்கேன் இல்லையா, என்னையே பார்த்து என்னையே ஃபாலோ பண்ணி என்னையே அனுபவிக்கிறாளே, இனிமே எப்பவும் அது நடக்கணுங்கிறது இல்லையோ? ஏன்னா ஈஸ்வரன் தான், பகவான் தான். அந்த பகவான் இப்போ பிரகலாதன் நரசிம்ம அவதாரம் பண்ணார் பகவான். பிரகலாதன் நல்லா அந்த காலை போட்டோ எடுத்து வச்சுட்டான். என்ன, அது பாகவதமே சொல்றது, இது ரூபம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கு, இது எப்ப வேணா மறையலாம், இந்த ரூபம் எப்ப வேணா மறையலாம், ஆனா ஹிருதயத்துக்குள்ள தான் பூட்டி வச்சுக்கணுங்கிற. அதனால ராமர் சொல்றார், இந்த ரூபம்னு நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டேன்னா சாஸ்வதம் இல்லை. இது ராமாயணத்தில் 2-3 இடத்துல வரும். ரூபம் ரூபம்னு நீங்க பார்த்துட்டேன்னா சாஸ்வதம் இல்லை, என்னைக்கு வேணும் இந்த ரூபம் அழியும். இங்க சொல்றார், பரதன் கிட்ட சொல்றார். அப்போ யா பிரீதிகி என்னையே அனுபவிக்கிறார்கள் இல்லையா, அது இனிமேல் கொண்டு நீங்கள் அப்படியே பரதன் கிட்ட அனுபவிங்க. என்ன, சகி கல்யாண சாரித்ரா கைகேயானந்தவர்தனஹா ஞான விருத்தஹா வயோ பாலஹா சானுக்ரோஷோ ஜிதேந்திரியா. அவன் கல்யாண சாரித்திரன். அவனுடைய ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு ராமர் சொல்றார் அயோத்தியா ஜனங்கள்கிட்ட, அவனுடைய சாரித்திரத்தை, அவனுடைய சரித்திரத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. என்ன அர்த்தம்னா, அவன் என்ன பண்றானோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அவன் என்ன பண்ண போறான்னா, 14 வருஷம் உட்காந்து அந்த பாதுகைக்கு பூஜை பண்ண போறான். என்னுடைய சுரூபமா இருக்கிற அந்த திருவடியை நீங்கள் உபாசனை பண்ணுங்க. ராமனுடைய திருவடிங்கிறது எந்ததுன்னு கேட்டான். ராமனுடைய திருவடிங்கிறது மரத்தால் ஆன வெள்ளி பூசின சொர்ணம் பூசின ஒரு 2 மரக்கட்டைகள் இல்லை. ராமனுடைய திருவடி, ராமனுடைய திருவடிங்கிறது ராமனுடைய பக்தாள், ராமனுடைய திருவடிங்கிறது ராமோபாசகாள். அந்த ராமோபாசகால உபாசனை பண்ணுங்கோன்னு ராமர் சொல்லிட்டு போறான். 14 வருஷம் போறத. ஏன்னா பகவான் வேற, பகவானுடைய பக்தன் வேற இல்லையே. பரமஹம்சர் சொல்றது ஒரே வார்த்தை,
பாகவத பக்த பகவான். பாகவதம் வேற, பக்தன் வேற, பகவான் வேற இல்லை. எப்படின்னு பாகவத பக்த பகவான். இப்படி தசரதனை சொல்லி கண்டிஷன்ஸ் போட்டு 2 சத்தியத்தை வாய்ச்சுண்டு பகவானை விட்டு பிரியறதுக்கு 2 காரணம். அந்த 2 காரணம் தான் 2 சத்தியம் ரூபத்துல வந்திருக்கு. இந்த 2ங்கிற சங்கி எங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும் பாருங்க. நமக்கு ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணலாம் பாகவதத்தை ராமாயணத்தை. 2லயும் சொல்றது ஒண்ணுதான். கதையும் இன்சிடென்ட்ஸும் தான் வேறையா இருக்கு, தத்துவம் தான் இருக்கு. இங்க 2 வரம், அங்க 2 இன்ச்சு. இங்க 2 வரம், அங்க 2 இன்ச்சு. இந்த 2 வரம் என்னதுன்னா ஈஸ்வரனை விட்டு பிரியறதுக்கு காரணமான 2. ஒன்னு அகங்காரம், இன்னொன்னு மமதை. அதையே வச்சுண்டா கைகேயி. பகவானை விட்டு பிரியறதுக்கு 2, பகவானை கட்ட முடியாததுக்கும் அதே தான் 2 காரணம், அகங்காரம் மமதை. பகவான் கூட இருக்கிறதுக்கு என்ன 2, அதுக்கும் 2 தான். பகவான் கூட இருக்கிறதுக்கு, பகவான் அடையறதுக்கு, ஈஸ்வரன் அடையறதுக்கு 2 தான், ஞானம் பக்தி. ஸோ எல்லாமே அந்த இல்லைன்னா கர்மம் ஞானம் எது வேணா வச்சுக்கோ. சாங்கிய யோகேன சாங்கியானாம், கர்ம யோகேன யோகினாம்னு பகவான் பகவத்கீதையில சொல்ற. இப்படி சொன்ன உடனே காலம்பரையாச்சு. கார்த்தால ராமனை எழுப்புறதுக்கு, தசரதனை எழுப்புறதுக்கு சுமந்திரர் வந்தார். உள்ள கதவை திறந்தா, கைகை கதவை திறந்தா. சுமந்திரட்ட சொல்றா, ராஜாவுக்கு கொஞ்சம் ராத்திரி பூரா பேஷண்ட் இருந்ததுனால உடம்பு முடியலை. சுமந்திரா, நீ போய் ராமனை இங்க அழைச்சுண்டு. நாத்திர காரியா விசாரணா, அங்க வேற ஒன்றும் நீ யோசிக்காதே, அங்க வேற ஒன்றும் யோசிக்கிறதுக்கு இல்லை, நீ ராமன் இங்க அழைச்சுண்டு. சரி இருக்கும் போல் இருக்கு சொல்லிட்டு ராமனை போய் அழைக்கிறதுக்கு போறார். ராமனுடைய கொட்டாரத்தினுடைய வாசல்ல போய் நிற்கிறதையே சுமந்திரருக்கு அந்த சமாதி ஸ்திதி கிடைச்சுடுத்து. ஒண்ணும் வேண்டா, இங்கேருந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போங்க, இல்லையா பண்டரிபுரத்துக்கு போங்க, ஒன்றும் இல்லை, இந்த கிழக்கு நடக்கி போங்க. இந்த குதிரைக்கு லாடம் கட்டின மாதிரி போகக்கூடாது. அப்படியே அந்த கோபுரத்தை பார்க்கணும். இந்த ராஜகோபுரம் இருக்கு இல்லையா, ஸ்ரீரங்கம் கோபுரம் ராஜகோபுரமோ இல்லை பண்டரிபுரத்துல அந்த நாமதேவனுடைய படியோ, இத பார்த்தாலே ஈஸ்வர அனுபவம் உள்ள வந்துடும். இத பார்த்தா போரும். வேலூர் மடத்திலிருந்து தட்சிணேஸ்வரம் ரொம்ப தூரமா தான் இருக்கு. ஆனா ஒரு சைட் கிடைக்கிறது, அந்த ஒரு சைட்டே போரும் அந்த ஒரு அனுபவத்துக்கு ஸ்திதி, அந்த ஒரு சமாதி ஸ்திதி அனுபவிக்கிறதுக்கு. சோ ராமனுடைய அரண்மனையுடைய வாசலை பார்க்கிறார். கைலாச சிகரம் ததோதர்ஷ ருச்சிரம் கைலாச சதிருஷ பிரபம். கைலாசம் போல் இருக்கான். கைலாசம் போல் இருக்கான். என்னது கைலாசம் போல் இருக்கு? ராமனுடைய அரண்மனை கைலாசம் போல் இருக்கு. குபேர சதிருஷம் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா, ஏன் கைலாசம் போல் இருக்கு? இங்க இப்போ தியாகம் நடக்க போறது. அந்த தியாகேஸ்வரன், தியாகராஜன், பகவான் பரமேஸ்வரனை சூச்சிப்பிக்கிறபடியா இங்க கைலாச சதிருஷ பிரபம் அப்படின்னு சொன்னார். கைலாசம் போல் இருக்குது சொல்லிட்டு உள்ள வரலாமோ கேளுங்கோளேன் அப்படின்னு வாசல் இருக்கக்கூடிய தர்வான் கிட்ட சொல்லிவிட, பகவான் இல்லையா, பிரபு இல்லையா, வாசல்ல சுமந்திரன் வந்திருக்கிறது, இன்னொருத்தன் போய்த்தான் சொல்லணுமா? பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் நடுவில் என்ன மீடியேட்டர் தேவையா இருக்கு? பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் நடுவில் ஒரு மீடியேட்டருடைய அவசியமும் இல்லை. டைரக்ட் கான்வர்சேஷன். அந்த மாதிரி உள்ளேந்து குரல் வருது, சுமந்திரனே உள்ள வாங்கோ அப்படின்னு. இன்னொருத்தன் போய் சொல்ல வேண்டி இருக்கு, அந்த தேவையொன்றும் இல்லை, சுமந்திரனே உள்ள வாங்கோன்னு. சுமந்திரர் போய் பார்க்கிறார். சரணத்திலேருந்து அடியிலிருந்து முடி வரைக்கும் பார்க்கிறார். அடியை பார்த்த உடனே விழுந்துட்டார்.
விழுந்து ஏந்திருந்து நிற்கிறார். ராமனை பார்க்கிற சுமந்திரரை வால்மீகி பகவான் பார்த்து சொல்றார், தம் வைஸ்ரவண சங்காசம் உபவிஷ்டம் ஸ்வலங்கிருதம் ததர்சசூதः பர்யங்கே சௌவர்ணே சோத்தரச்சதே வரார்க ருச்சிராபேன சுச்சினா ச சுகந்தினா அனுலிப்தம் பரார்க்கேண சந்தனேன பரம் தபம் சிதயா பார்ஸ்வதச்சாபி வாலவ்யஜனஹஸ்தயா பேதும் சீதயா பூயः பேதம் சீதயா பூயः சித்ரயா சசினம் யதா தம் தபந்தமிவாதித்யம் உபபன்னம் ஸ்வதேஜசா வவந்தே வரதம் வந்தி வினயக்ஞः வினீதவத் தம் வைஸ்ரவண சங்காசம். 3 தேவதைகளுடைய பேரை சொல்றார் வால்மீகி பகவான். இங்க சுமந்திரனுடைய ஹிருதயத்தை புரிஞ்சு சொல்றார். இந்த இடம் ஒரு பக்தன் ஒரு பகவானை பார்க்கிற அழக வால்மீகி உட்காந்து பார்க்கிறார், நமக்கும் காண்பிச்சு தரார். ராமனோ எப்படி இருக்கான்னா வைஸ்ரவண சங்காசம் குபேர நாட்டம் இருக்கார். கரெக்டா சொல்லிட்டார் இந்த இடத்துல. நான் குபேரன் தனிகன் இல்லை. ஆக்சுவலா த மோஸ்ட் வெல்த்தியஸ்ட் பர்சன் இஸ் நாட் குபேரன். குபேரன் அவன் தான் மோஸ்ட் தானம் பண்ணப்பட்டவன். பணத்தை தானம் பண்ணப்பட்டவனாகவும் குபேரன். மோஸ்ட் வெல்த்தியஸ்ட் பர்சன் பத்மநாப சுவாமி தான். ஆமா, சரியா சரியா இந்த ராமாயணத்திலே வருது. ராமாயணத்திலேயே தாரை ராமனை பார்த்து சொல்றா, அக்ரே அக்னிஹி பிரபோ பிரபு ஸ்ரீ ஸ்ரீயா, திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன் அப்படின்னு ஆழ்வார் சொன்னாரு. அதான் ராமாயணத்துல தான் சொல்றேன். அதனால மோஸ்ட் வெல்த்தியஸ்ட் பர்சன் பகவான் தான். அப்போ குபேரன் என்னன்னா நிறைய தானம் பண்ணுவான். அதனாலே அவனுக்கு தனதன்னு பேர். ராமாயணத்துல ஆரம்பத்துல தனதேன சமத்தியாகே அப்படின்னு சொல்றார் வால்மீகி. தனதனுக்கு சமமான தியாகம் தான். இப்ப தியாகம் பண்ண போறாரு இல்லையா வால்மீகி பகவான், குபேரன் எழுத்துட்டான். பாருங்கோ, இந்த ராமாயணம் இருக்கு புள்ளி வைக்கிற கோலம் மாதிரி. புள்ளி வச்சுக்க கோலம் போடுவேன் இல்லையா? போடுவேலும் போடு. நீங்கள்லாம் போட்டு இருக்கல, ஏதோ நான் உங்க பாக்கியம். அது என்னன்னா ஒரு 32 புள்ளி 54 புள்ளி எல்லாம் போட்டு இந்த புள்ளியிலேருந்து அந்த புள்ளிக்கு, அந்த புள்ளியிலேருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு, இந்த புள்ளியிலேருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு எப்படி கனெக்ஷன், இப்படி இப்படி ஒரு இடத்துல கூட பிரேக் ஆகாம அப்படி கனெக்ஷன் இருக்குமோ ராமாயணம். அதுதான். ஒரு வார்த்தை எடுத்துட்டேன்னா அயோத்தியா காண்டத்தில் இருக்கிறது அந்த வார்த்தையினுடைய கனெக்ஷன் அரண்ய காண்டத்தில் இருக்கும், பத காண்டத்தில் இருக்கும், யுத்த காண்டத்தில் இருக்கும், அயோத்தியா காண்டத்தில் இன்னொரு இடத்துல இருக்கும். இப்படி புள்ளி வச்ச ஒரு ரங்கோலி மாதிரி இருக்கு, கலர்ஃபுல்லா இருக்கு ஸ்ரீ ராமாயணம். அப்படி இருக்கு. அதை அனுபவிக்கணும். அதுக்கு வால்மீகி பகவானுடைய கிரேஸ் மாத்திரம் ஆசைப்படணும். ராமாயணத்தை எதுக்கு படிக்கணும்? ராமாயணத்தை எதுக்கு பாராயணம் பண்ணணும்? ராமனை அடையறதுக்குன்னு கூட நினைச்சுக்காதேங்கோ. ராமாயணத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்ணணும். என்னமா இருக்கு தெரியுமா? அப்படி இருக்கு. இந்த செப்பு கொட்டுறது சொல்லுவா இல்லையா? அப்படிமா இல்லையா? அப்படித்தான் பண்ணி காட்ட முடியுமே ஒழிய உதாரணத்தை வச்சு சொல்ல முடியாது. ராமனுக்காவது ஒரு உதாரணத்தை சொல்லிட்டார் சமர்த்த ராமதாசர். ராமன் எப்படி இருக்கான்னு தெரியுமா பாக்குறதுக்கு? ராமனை சமர்த்த ராமதாசர் பார்க்கிறார். சமர்த்த ராமதாசர் ராமனை பார்த்துட்டு சொல்றார்,
நான் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு நல்ல மாம்பழம் கிடைச்சது. அந்த மாம்பழம் சாப்பிட்டப்ப எப்படி அனுபவிச்சேனோ, ராமா உன்னை பார்க்கும்போது அப்படிதான் இருக்குது. மதுர சுஹாஸ்ய ரசாளா ஹா ராகவா, மதுர சுஹாஸ்ய ரசாளா. அந்த ராமனுடைய சிரிப்பு வந்து அந்த ரசாலுங்கிற அந்த மாம்பழம் மாதிரி இருக்குதுன்னாரு. அதுக்காவது வர்ணிக்க முடியாது, ஆனா அந்த ராமாயணத்துக்கு வர்ணிக்கவே முடியாது. அப்படி இருக்கு. சமுத்திரமிவ ரத்னாட்யம். சமுத்திரத்துக்கு வேற என்ன உபமானம் கொடுப்பேன்? சமுத்திரத்துக்கு சமுத்திரம் தான் உபமானம். ராவன் குபேர நாட்டம் இருக்கான் சொன்னான். தம் வைஸ்ரவண சங்காசம் உபவிஷ்டம் ஸ்வலங்கிருதம். எப்படி உட்கார்ந்து இருக்காருன்னா, தன்னுடைய ஒரு சுவர்ணமயமான ஊஞ்சல், அந்த சுவர்ணமயமான ஊஞ்சல்ல ரெண்டு பக்கமும் நல்ல ஹம்ச தூளிக்காவை வச்சு, ஹம்ச தூளிக்கான்னா ஹம்சத்தினுடைய, ஹம்ச பக்ஷியினுடைய தூவலால ஆன திண்டு எவ்வளவு வெள்ளையா இருக்கும். பின்னாடியும் அதே ஹம்ச தூளிகாவால பண்ணிருக்கக்கூடிய வெள்ள மெத்தை தல்பம். அந்த வெள்ள தல்பத்துல கோல்டன் பார்டர் போட்டிருக்கு. இந்த கோல்டன் பார்டர் போட்டிருக்கிற அந்த ரெண்டு திண்டுக்கும் நடுவுல இருந்து நவரத்னங்கள் போட்ட இந்த தொங்கட்டம், குஞ்சலம் சொல்லுவாளே, அது தொங்கின்னு இருக்கு. அது மேல ஒரு வலது பக்கம், அது மேல ராமர் கையை வச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்கார். இடது காலுக்கு மேல வலது காலை போட்டுண்டு வீராசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற வேளையில வலது காலினுடைய மேல இடது கையை இப்படி ஊனி வச்சுண்டு நல்ல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிற வேலைங்கிறதுனால நிறைய தலைமுடி உண்டு ராமனுக்கு. அதுவும் சுருள் சுருளா இருக்கும், சீக்கிரம் உணங்கிடாது. இப்ப அடுத்தது உடனே திடீர்னு அடுத்த ஸ்நானமும் வேற பண்ணிக்கிறதுக்கு இருக்குங்கிறதுனால சீதாதேவி என்ன பண்றா, 2 வாட்டி 3 வாட்டி தலையில தண்ணி விட்டுண்டா, பாவம் அவருக்கு ஜலதோஷம் வந்துருமோ அப்படின்னு சீதைக்கு கவலைப்பட்டு, சீதையா பார்ஸ்வதாபி பாலவ்யஜனஹஸ்தயா, ஒரு கையால வீசுறாங்களாம். வீசிண்டே இருக்கிறத திடீர்னு ஊஞ்சல கீழே வச்சுட்டு யாரோ பக்கத்துல சந்தனம் அரைச்சுட்டு இருக்கா. அரைச்ச பதம் போருமான்னு பார்த்துட்டு இன்னும் தானே தன்னுடைய கையால சந்தனத்தை அரைச்சு அனுலிப்தம் பரார்க்கேன சந்தனேன பரம் தபம். ராமனுடைய நெஞ்சில சந்தனத்தை ஒட்டி 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 ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி இல்லை, அது காய காய திருப்பி ஃப்ரெஷ் அரைச்சு விட்டுறாளாம். அனுலிப்தம் பரார்க்கேனங்கிறார். அணுங்கிற ஒரு உபசர்க்கத்தை போட்டார் வால்மீகி. என்ன அர்த்தம்னா தொடர்ந்துன்னு அர்த்தம், விடாமல் அப்படின்னு அர்த்தம். அனுலிப்தம் பரார்க்கேன சந்தனேன பரம் தபம். வேஜனம் போட்டு இருக்கா. இது கடையில கீழே தலைய கேசத்தை நன்னா ராமர் ஈரம் காயணம் இல்லையா, அப்பதானே அடுத்தது பட்டாபிஷேக ஜலத்தை விட்டா அது பிடிச்சுக்கும், இல்லாட்டினா ஜலதோஷம் வந்துடும் சொல்லி பிடிச்சிடும் இல்லையா. தூபம் போட்டு இருக்கா கேசத்துக்கு. சீதையா பார்ஸ்வதாபி பாலவ்யஜனஹஸ்தயா. ஆனா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தா உடனே ராமனுடைய திருமேனி அப்படி பல 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 பலான்னு மின்னறதான். மின்னற திருமேனிக்கு சீதை வந்து வெஜனத்தை போட்டு வீசி கொடுத்துட்டு இருக்கா. வீசி கொடுக்கறா சந்தனத்தை இடறா, வீசி கொடுக்கறா சந்தனத்தை இடறா, வீசி கொடுக்கறா சந்தனத்தை இடறா. அப்படி இருக்கிறத ராமர் ஒய்யாரமா ஊஞ்சல்ல உட்காந்து ஆடின்னு இருக்காரு. இது எங்கேருந்து இந்த ஆட்டம்னா, இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற சீதையே ஒரே கையால, ஒரே சீதை 2 கை தான் இருக்கு, அமானுஷிகம் ஒன்றும் இல்லை. அவளே அந்த ஊஞ்சலினுடைய அந்த சங்கிலியே ஆட்டி விடலாம், அதையே ஆட்டி விட்டுக்கிறான். அதோட கூட இங்கேருந்து சந்தனம் எடுக்கிறதுக்கு அங்க போகணும் இல்லையா, இங்கேருந்து சந்தனம் எடுக்கிறதுக்கு அங்க போயிட்டு திரும்பி வர வேளையில இந்த காலினுடைய கொலுசு சத்தமே இந்த ஊஞ்சலினுடைய ஆட்டத்துக்கு தாளவாத்தியம் போடுற மாதிரி இருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடிய ராமனை பகவான் வால்மீகி பார்த்தார். குபேரன் சொன்னார். அந்த வார்த்தையை விட்ரா பண்ணிக்கிறார் முதல்ல. என்ன, குபேரன் ராவணன் கிட்ட தோத்து போயிட்டார். இப்ப ராவணன் கூட யுத்தம் பண்ண போறாக்கும் ராமர். அதனால குபேரன் சொன்னா சிரிப்படாது, திருப்பி அந்த வாபஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த தேவதையினுடைய பேரை போட்டார். சித்ரையா சசினம் யதா. சித்திரையோன கூட சாதாரணமா ரோஹிணியா சசினம் யதான் தான் சொல்லணும். சந்திரனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நட்சத்திரமானது ரோஹிணி தான். ஆனா இங்க சித்திரையா சசினம் யதான்னு ஏன் சொன்னார்னா, சந்திரனுக்கு ரோஹிணி நட்சத்திரத்தை பிடிச்சுட்டு இருந்துதான். எப்போ வரைக்கும்
இந்த திரேதாயுகத்தினுடைய ராம அவதாரம் முன்னாடி வரைக்கும் சித்திரை மாசம் வந்தது. சித்ரா மாசம் வந்தோடனே அன்னைக்கு பௌர்ணமி. அன்னைக்கு என்ன நட்சத்திரம்னு பார்த்தான் சந்திரன், சித்திரை நட்சத்திரம். இந்த சித்ரா பௌர்ணமி வருது, இது சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு அழகா ராத்திரி இறங்குவாரே அன்னைக்கு சித்திரை நட்சத்திரம். ஆஹா, நாம பௌர்ணமி அன்னைக்கு தானே சந்திரன் பூர்ணமா இருப்பேன். அன்னைக்கு நம்ம கூட இருந்த சித்திரை இருந்ததுனாலதான் நம்மளுடைய இந்த மாசத்துல ராமன் அவதாரம் பண்ணாருன்னு ராம அவதார காலம் பூரா ரோகிணி எங்கேயோ தள்ளி வச்சுட்டு அப்புறம் சித்திரையை தான் பக்கத்திலேயே வச்சுட்டு இருந்தானே. சித்ரா காப்பி கொண்டு வா, சித்ரா மோர் குடு, சித்ரா சாப்பாடு போடு, சித்ரா இங்க வா, சித்ரா அங்க வா அப்படின்னு தான் கூப்பிட்டு இருந்தானாம் சந்திரன். சித்ராக்கே மடுத்து போயிடுதான். என்ன பாவம், ரோகிணி ரொம்ப வருத்தப்படுறா. அவளும் என் தங்க தானே, சித்திரையுடைய தங்க தானே ரோகிணி, தங்க அக்கா தானே ரோகிணி. ரோகிணி ரொம்ப வருத்தப்படுறான்னு பார்த்துட்டு அடுத்த அவதாரத்துல இந்த ரோகிணி என்ன அடுத்த அவதாரம் வந்தப்போ சித்திரை முள்ள பின்னாடி போயிட்டு ரோகிணியை முன்னாடி ஏற்றி விட்டுட்டாலாம். அதுல இருந்து திருப்பி ரோகிணியை பிடிச்சுட்டு விட்டானு சந்திரன். அஜனஜர்மர்ஷம் சாந்தர்ஷ கிரக தாரகம். சோ அவ சந்திரனை சொன்னார். சந்திரனை சொன்னா அங்கே ஒரு தோஷம் இருக்கு. சசி, சசின்னா சந்திரன். சந்திரனுக்கு பிரகாசம் எங்கிருந்து அப்படின்னா சந்திரனுக்கு சூரியன் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கின பிரகாசம் தானே, சுயம் பிரகாசம் இல்லையே. ராமன் சுயம் பிரகாசமான வஸ்து இல்லையா. மேலும் ராமனுடைய அந்த பிரகாசத்தால தான், ராம பானத்தினுடைய பிரகாசத்தால தான் ராத்திரி பூரா யுத்தம் நடக்க போறது அப்படிங்கிறத சுயம் பிரகாசமான வஸ்துவ சந்திரன் கூட எப்படி கம்பேர் பண்றது அப்படின்னு பார்த்து வால்மீகி சந்திரன்கிற பதத்தை விட்டுட்டு ஒரு படி மேல போனார்த்தம். தபந்தமிவாதித்யம் உபபன்னம் ஸ்வதேஜசா வந்தே வரதம் வந்தி வினயக்ஞோ வினீதவத்து. சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணார் சூதர். சீதைட்ட சொன்னார், ராமச்சந்திர பிரபு, சீதே பாத்தியா. அடுத்தது சுமந்தர் பார்க்கிறார் ராமரை. கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா பிதா த்வாம் திருஷ்டுமிச்சசி. சீதாங்கிற சீதாலட்சுமியை கைப்பிடிக்க போன உடனே விஸ்வாமித்திரர் கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமான்னு கூப்பிட்டார். ராஜ்யலட்சுமியை கைப்பிடிக்க போற உடனே சுமந்திரர் கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமான்னு கூப்பிடுறார். ஆனா இதையும் கைப்பிடிக்க போறது இல்லை. சபரிங்கிற அந்த பக்தை உத்தம பக்த லட்சுமியை கைப்பிடிக்க போற உடனே விராதன் காட்டுல கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா கூப்பிட போறான். எல்லாத்துக்கும் மேல ஹனுமான்கிற அந்த ஞான ரத்னத்தை கைப்பிடிக்க போறதுக்கு முன்னாடி சுக்ரீவன் கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமான்னு கூப்பிட போறான். இப்படி 4 இடத்துல கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா வரும். காரணம் ஒருவனுக்கு அன்வயிச்சுக்கணும். உங்களை அப்பா கூப்பிட்டு விடுறாருனார். ராமன் பார்த்தார், சீதே யாத்ரிசி பரிஷத்தத்ர தாத்ருஷோ தூத ஆகதா துருவம் அத்தீவ மாம் ராஜா யௌவராஜ்யே விசிஷ்யதி. எப்பேற்பட்ட ஜனங்கள் அங்க இருக்காள்னா அதுல தூதனை அனுப்புறதுன்னா பெரிய ஆளெல்லாம் தூதனை அனுப்பப்படாது. ரொம்ப பெரியவனை போய் தூதனை அனுப்பப்படாது. ரொம்ப பெரியவனை போய் தூதனை அனுப்பிட்டான்னா அது அவனுக்கு அவமானம்னு தோணுமாம், யாருக்கு தெரியல. ஆனா ராமன் விஷயத்துல பாருங்கோ, ரொம்ப பெரியவாதான் தூதுக்கு வரான். ஆனா அவளோ தன்னை பெரியவாள்னே காணிச்சுக்க மாட்டேங்கிறான். அந்த அடக்கத்தில் இருக்கான். சுமந்தர் ரொம்ப பெரியவர். எப்போலேருந்து இருக்காருன்னா கிருதயுகத்திலேருந்து இருக்கார். கிருதயுகத்திலேருந்து சனகாதிகள் ஆசிரியர் இருக்கக்கூடியவர் சுமந்தர். அங்கேருந்து இருக்கார். அவர் ராமர் சொல்றார், எப்பேற்பட்ட பெரியவர் தூதனா வரணுமானா சீதை அங்க இவரை விட பெரியவாள் இருக்கா போல் இருக்கேன். இதுதான் ஹனுமானும் சொல்றான். மத்த பிரத்யவரை கட்சிது நாஸ்தி சுக்ரி. இந்த வானர கோஷ்டியிலேயே கடையில் இருக்கிறவன் நான் தான், கடைசியில் இருக்கிறவன் நான் தான், அதனாலதான் நான் தூதனா வந்திருக்கேன்கிறான். இதுதான் வினயம். சோ சுக்ரீவனை சுமந்திரரை பார்த்தார். ராமர் கூப்பிட்டார், நான் போய் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார். சீதை வாசல்லே நின்னா. ராமர் கிளம்பினார். அங்க காட்சியே மாறுறது. ராமர் நேர தசரதனுடைய அந்தப்புறத்துக்கு போறார். கைகேயினுடைய அந்தப்புறத்துக்கு போய் பார்க்கிறார். தசரதன்
ராமனை பார்த்த உடனே ஒரே வார்த்தை, ராமா முடிச்சு போச்சு. அது கூட பூர்த்தி பண்ணலை, விழுந்துட்டார். உடனே ராமர் கேட்கிறார், அப்பாக்கு என்னாச்சு? நான் ஏதாவது தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேனா? எங்க அம்மா ஏதாவது தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டாளா? சுமித்ரை ஏதாவது தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டாளா? கடைசியில கேட்கிறார் கைகி, நீ ஏதாவது தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டியா? அவருக்கு அபசாரப்பட்டுட்டியா? ஏன் ராஜா எப்படி இருக்கார்? என்னை பார்த்த உடனே ஓடி வருவாரு, இன்னைக்கு இப்படி படுத்துட்டு இருக்காரு, அவருக்கு என்னாச்சு? அவருடைய துக்கத்தினுடைய காரணம் என்ன சொல்லு. ஆனா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ கைகி, துர்லபம் ஹி சதா சுகம். எப்பவுமே சுகமா இருக்கிறதுங்கிறது லோகத்துல நடக்காது. அப்பப்போ துக்கம் வந்துட்டு இருக்கு, அப்பப்போ இல்லை, எப்பவுமே துக்கம் வந்துட்டே இருக்கு, அப்பப்போ கொஞ்சம் சுகம் வந்துட்டு இருக்கு. அப்படித்தான். ஐ எம் நாட் பெசிமிஸ்டிக், ஐ எம் டெல்லிங் தி ஃபேக்ட். இது பெசிமிசம் இல்லை, இதுதான் ஃபேக்ட், ட்ரூத். பூரா துக்கத்தில் இருக்கு. எங்கேயோ ஒரு பாப் அவுட் வர்ற மாதிரி நதி ஒழுகின்னு இருக்கிறது, அங்கங்க பதவரும் இல்லையே, அது மாதிரி சுகம் வந்துட்டு போகுது. புத்புதவது புத்புதம் அப்படின்னா பதைக்கு குமளை, நீர்க்குமளை. துர்லபம் ஹி சதா சுகம் கைகை. உடனே கைகை பேச ஆரம்பிச்சா, ராமா இங்க ஆத்தியாத்மிக ரீதியா கைகை பேசுறா. வெறுமனே ஒரு அம்மா பிள்ளைகிட்ட பேசுற மாதிரியோ இல்லை கைகை ராமன் கிட்ட பேசுற மாதிரியோ எடுத்துக்காதீங்க. ரொம்ப ஆத்தியாத்மிக ரீதியா இருக்கு. வாஸ்தவம் அதுதான். அப்பானுடைய கஷ்டத்துக்கும் சுகத்துக்கும் நீதான் காரணம் தான், அதுதானே உண்மை. துக்கத்துக்கும் சுகத்துக்கும் ஈஸ்வரன் கிட்ட தான் இருக்கு அந்த சாவி, மனசுகிட்ட தான் இருக்கு. இந்த மனசு ஈஸ்வரன் கிட்ட ஒப்படைச்சுட்டோமான அது துக்கமோ சுகமோ இருக்காமக்கி அப்பாவுடைய துக்கத்தை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு ஒன்னாலதான் ராமா முடியும், பண்ணுவியான்னு கேட்கிறான். பாருங்கோ, உண்மை அதுதான். பகவானை தவிர, குருவை தவிர நம்மளுடைய துக்கத்தை மாத்துறதுக்கு வேற யாராலையும் முடியாது. அந்த இடத்துல வேற ஒன்றும் சப்ஸ்டிடியூட் ஆகாது. 4ஆம் நம்பர் ஸ்பேனர் போடணும்னா 4ஆம் நம்பர் ஸ்பேனர் தான் போடணும். 5ஆம் நம்பர் போட்டாலும் போடாது, 3ஆம் நம்பர் போட்டாலும் போராது. அது மாதிரி தசரதனுடைய துக்கத்தை மாத்துவியா ராமா? கைகி பார்த்து ராமன் கிட்ட தான் கேட்க முடியும், வேற கேட்க முடியும். இது ஆத்தியாத்மிகமாக்கும். இங்க வரங்காக்குறதோ, ராஜ்யத்தை விட்டு இறக்கி விடுறதோ, கதையோ குடும்ப விவகாரமோ இல்லை. அப்பா அனுபவிக்கிற துக்கத்தை நீக்கிறதுக்கு ஒன்னாலதான் முடியும், நீ பண்ணுவியானால். ராமன் உடனே பேச ஆரம்பிச்சாரா, ஓ திங்னார்கசே தேவி வத்தும் மாம் ஈத்ரிஷம் வஜா அகம் ஹி வஜனாத்ராஜ்ஞா பதேயமபி பாவகே பக்ஷயேயம் விஷம் தீக்ஷ்ணம் ததர்த்தமபி காமயே நியுக்தோ குருணா பித்ரான் நிருபேனச்ச ஹிதேனச்ச. ஏ சீ அப்படின்னார் ராமர். என்ன என்னையே நினைச்சுண்டு எனக்காகவே ஆசைப்பட்டப்பட்ட ஒருத்தனுடைய துக்கத்தை நான் எப்படி மாட்டாம இருப்பேன்? நான்யம் ததத் பத்ம பலாசலோச்சனாத் துக்கச்சிதம் மே அப்படிங்கிறா சுனீதி துருவன் கிட்ட. தசரதனுடைய வாழ்க்கை பூரா பாருங்க, ராமனை தவிர அந்நிய சிந்தை கிடையாது. ராமனை மாத்திரம்தான் நினைச்சுட்டு இருக்கார் தசரதன் வாழ்க்கை பூரா. ராமனுக்காக, ராமன் வேணும்னு ஆசைப்பட்டு, ராமனுக்காக கல்யாணத்துக்கு பார்த்து, ராமனுக்காக ராஜ்யத்தை கொடுக்க முடியாது. இப்படி ராமன் ராமன் ராமன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கப்பட்ட தசரதனுக்கு அப்புறம் ஏது துக்கம் வர போறது? சொல்றார் ராமர், அவன் எனக்கு வேண்டி கஷ்டப்பட்டான் இல்லையா? பகவானா பேசுற மாதிரி பாருங்க, புத்திரன் அப்பாக்கு வேண்டி பேசுற மாதிரி பார்க்காதீங்க. அவன் எனக்கு வேண்டி பாடுபட்டான் இல்லையா? நான் அவனுக்காக யோக க்ஷேமம் மகாமி அகம். அவன் தீல குதிக்கணுங்கிற அதே இடம் வந்ததுன்னா நான் அவனுக்காக தீல குதிப்பேன். அதேயம் அபிபாவகே பக்ஷயேயம் விஷம் தீக்ஷ்ணம். லௌகிக விஷத்தை நான் அனுபவிக்கிறேன் அவனுக்காக, அவனை வச்சு அனுபவிக்க விட மாட்டேன். இதெல்லாம் பக்த விஜய சரித்திரங்களை பூரா பார்க்கலாம். பக்த விஜய சரித்திரங்கள்ல பகவானுக்காகவே எண்ணின்று இருந்தான் ஒரு செருப்பு தைக்கிறவன். அவன் செருப்பு தைக்கிறத மறந்து போயிட்டான். பகவான் அவனுக்காக வந்து செருப்பு தைச்சு கொடுத்தார். பகவானே நினைச்சுட்டு இருந்தான் ஒரு சவரம் பண்ணப்பட்டவன் நாவீதன். அவனுக்காக பகவானே வந்து சவரம் பண்ணி கொடுத்தார் ராஜாக்கு. அதுதான் இங்கேயும் ராமர் சொல்றார், அவன் சம்சாரத்திலே வாழட்டும், ஆனா அவன் சம்சாரத்துல வாழ்ந்தாலும் என்னே நினைச்சுண்டு வாழறான். ஆனா அவனுக்கு உண்டான அந்த கஷ்டமோ என்ன, ஏதான சம்சாரத்துல கஷ்டம் இருக்காம இருக்காது.
சம்சாரத்தில் இருக்கோம்னா கஷ்டம் இருக்காம இருக்காது, ஆனா அந்த கஷ்டத்தை நான் ஏத்துப்பேன். அர்ஜுனனுக்கு வந்த பானம் அர்ஜுனனையே தேடி வரும், ஆனா நான் பார்த்துப்பேன், நான் முன்னாடி இருந்து ரதத்தை அமுத்துடுவேன். பதேயம் அபிபாவக்கு பக்ஷேயம் விஷம் தீக்ஷ். யாருன்னா யாருக்காக பண்றேன்? எங்க அப்பா இல்லையா? என்னுடைய குரு இல்லையா? என்னுடைய ராஜா இல்லையா? என்னுடைய ராஜாங்கிறத தான் பகவான் அவன் பக்தன் அப்படிங்கிறது தெரியறது, அந்த பதத்திலிருந்து தான் தெரியறது. என்னுடைய பிரபு இல்லையான்னு ராமனை கேட்கிறாரே, ராமர் தானே அகிலத்துக்கும் பிரபு, ராமன் தானே பகவான். ராமன் போய் தனக்கு ஒருத்தனை பிரபுவா சொல்லணும்னா அது யார பிரபுவா சொல்லுவன்? பக்தனை தவிர. பகவான் பக்த பக்திமான். என்னுடைய பிரபு நியுக்தோ குருனா பித்ரா நிருபேனச்ச ஹிதேனச்ச. உடனே கைகை சொன்னா 14 வருஷம் வனத்துக்கு போனோம். இம்பிடுதானா? இவ்வளவுதானா? உடனே கிளம்பிட்டார், நேர கௌசல்யிட்ட வந்தார். தேவி நூனம் நஜானீஷே மகத் பயம் உபஸ்திதம். அம்மா, இந்த இடத்துலதான் எனக்கு ஒரு பெரிய டைலமா இருக்கு. வனத்துக்கு போறதுல இல்லை ராமனுக்கு டைலமா, வனத்துக்கு போறதுல டைலமா இல்லை. அது அப்பா சொல்லியாச்சு, போக வேண்டியதாச்சு. டைலமா எங்க இருக்குன்னு, அதுவும் எத்திக்கல் டைலமா. ஒரு அம்மா அவள் தன்னுடைய புத்திரன் அப்படிங்கிற அந்த பாசத்துல, ராமா நான் கூட வரேன், நான் கூட்டிட்டு போங்க. அதாவது ராமர்கிட்ட கௌசல்யக்கு இருக்கிறது வாத்சல்ய பக்தி. ராமர்கிட்ட கௌசல்யக்கு இருக்கிறது வாத்சல்ய பக்தி. பக்தையாக்கும் கௌசல்யை. அவள் ராமன் கிட்ட கேட்கிறா, ராமா என்ன கூட்டிட்டு போயேன். ஆனா அந்த பக்கம் தர்மம்னு ஒண்ணு பெருசா இருக்கு. என்னது? தசரதன் கூட இருக்க வேண்டியது கௌசல்யனுடைய தர்மம். இங்கதான் கான்ஃபிளிக்ட் வருது. இங்கதான் தார்மீகத்துல கௌசல்யா நடத்துறதா இல்லை பக்திங்கிறது அந்த திருஷ்டியில கௌசல்யாவை பார்க்கறதா அப்படின்னு பார்த்தார் ராமர். இங்க தார்மீகமா இருந்தா தான் பக்திங்கிற முறையில அவளுக்கு என்ன கிடைக்கும் 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்கிறதுனால. ஏன்னா சரித்திரத்துக்குள்ள போய் பாருங்களேன், கதையாவே பாருங்களேன். 3 பேரா போறா. இந்த கௌசல்யா நடுவில் வச்சு வனத்துல சீதைய, என்ன லக்ஷ்மணன் ஓடி போனார் ராமர் கூட மானை பிடிக்கிறதுக்கு, இல்ல ராமனை பிடிக்கிறதுக்குன்னு போனார். கௌசல்யால ஓடி இருக்க முடியுமோ? கௌசல்யாவால ஓடி இருக்க முடியுமா? முடியாது. முடியாது. கௌசல்யா ஓடி இருப்பலாம்? முடியாது. யோசிச்சு பாருங்க, யோசிச்சு சொல்லுங்க. அப்ப என்ன கௌசல்யா எங்கே இருந்திருப்பாள்? கௌசல்யா எங்கே இருந்தா ராவணன் சீதையை கொண்டு போறதுக்குன்னு வரத்த சீதையை காப்பாத்துறதுக்கு கௌசல்யா பாடுபட்டிருப்பாள். ராவணனுக்கு எது தெரிய போறது? அவள் கிளவி விருத்தை ஸ்திரீ அப்படின்னு தெரியவா போறது அவனுக்கு அந்த பேதம்? கௌசல்யா ஒரு தள்ளி விட்டுருப்பான். அவள் போய் மண்டை கருன்னு கழங்கியாவது கல்ல போய் மோதி செத்து போயிட்டு போயிருக்கலாம். பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். என்ன ஜடாயுவே வதம் பண்ணிட்டு போயிருக்கான் ராவணன். ராமாயணம் ஒரு இடத்துல கூட உங்களுக்கு டவுட் கொடுக்காது. என்ன இவன் சொல்லலாம், இவன் என்னத்த இல்லாமோ அலட்டின்னு இருக்கானே, இதுக்கெல்லாம் என்ன ப்ரூஃப் இருக்கு? இதுங்க நினைச்சுக்காதேங்கோ, அதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கும். அதுதான் வால்மீகி பகவான். ஜடாயு வதம் பண்ண கௌசல்யா வதம் பண்றதுக்கு எப்படி தானே பண்ணிருக்கணும். அதனால ராமர் விட்டுட்டு போறான். அழுதா புலம்பினா கௌசல்யா. எப்படி அப்படி குழந்தைய பிரிஞ்சிருக்க போறேன்னு நினைச்சா. எல்லாம் அவளையே சமாதானப்படுத்தி உனக்கு அவள் வாயாலேயே அனுகிரகம் பண்ண வச்சாள் ராமன். எம் பாலயசி தர்மம் துவம் திருத்தியாச்ச நியமேனச்ச சவைராகவ சார்தூலா தர்மஸ்துவாம் அபிரக்ஷது. என்ன தர்மத்தை நீ பாலனம் பண்ணிட்டு இருக்கியோ ராமா, அந்த தர்மமே உன்னை காப்பாத்தும் அப்படின்னு அவளே ஆசீர்வாதம் பண்ணி பல்லாண்டு பாடி மங்களம் சொல்லி, என் மங்களம் சுவர்ண சர்வதேவ நமஸ்கிருதே விருத்தநாசே ஸ்தமபவது தத்தே பவது மங்களம். வினதை இது கோரந்துக்கும் காரணம் இருக்கு. விருத்தரனை வதம் பண்ண போனப்போ இந்திரனுக்கு அதிதி என்ன மங்களம் கொடுத்தாலோ அந்த மங்களத்தை நான் அவனுக்கு பண்றேன்னு இப்ப போடுறது ராவண வதத்துக்காக. அதுக்கு அமிர்தம் பிரார்த்தையானசிய வினதானுடைய பிள்ளை அமிர்தத்தை கொண்டு வரத்துக்கு போனப்போ வினதை என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணாலோ அந்த ஆசீர்வாதத்தை நான் அவனுக்கு பண்றேன். ஏன் சீதையை திருப்பி மீட்டுண்டு வரப்போ போறார், சீதைங்கிற அமிர்தத்தை. அதனால அந்த ஆசீர்வாதம்.
திரீன் விக்ரமான் பிரக்ரமதோ விஷ்ணு அமித தேஜசா. 3 அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு விஷ்ணு அந்த மகிமையை காட்டுறதுக்கு எந்த ஆசீர்வாதம் காரணமா இருந்ததோ, அதிதி மங்களம் பிராதாது தத்தே பகவது மங்களம்னு அந்த ஆசீர்வாதம் காரணமா இருந்தது இல்லையா? நீயும் காட்டுக்குள்ள நடையா நடக்க போறாய், உனக்கும் அந்த ஆசீர்வாதம் காரணமா இருக்கட்டும். இவனும் 3 அடி நடந்தார், ராமனும் 3 அடி நிறைய அடி நடக்க போறார். அதனால அந்த ஆசீர்வாதம் காரணமா இருக்கட்டும் ராமனுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி சீதையிட்டேந்து விடை பெற்று கொண்டு லக்ஷ்மணனுடைய கோபத்தையும் சமனம் பண்ணிட்டு ராமர் நேர கௌசல்யா கிட்டேந்து விடை பெற்று கொண்டு லக்ஷ்மணனுடைய கோபத்தை சமனம் பண்ணிட்டு ராமர் நேர சீதை கிட்ட போறத ராமருடைய முகம் பிரசன்னமா இருக்கான். ஹாயா போறாராம், விஷமமே இல்லை, துக்கமே இல்லை. கௌசல்யாட்ட சொல்ல வரும்போதாவது கொஞ்சம் யோசிச்சார், இந்த குழப்பம் இருந்தது. சீதைட்ட சொல்ல போறது ஒரு குழப்பமும் இல்லை, ஃப்ரீயா இருக்கு, ஹாயா இருக்கு, ஹாயா போறார். வந்தார். சீதே குலே மகதி சம்பூதே தர்மஜ்ஞே தர்மச்சாரிணி ஸ்ருணு ஜானகீயேனேதம் கிரமேணாப்யாகதம் மயா. ஏ ஜானகி, சீதே, ஆயா கேளு, ஸ்ருணு, ஆயா கேளு. பெரிய குலத்துல பிறந்தவளே, அப்பா எனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை தந்திருக்கார், இன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிருக்கார். என்ன ராஜ்யம் தெரியுமா? வனராஜ்யம். அந்த வனராஜ்யத்துக்கு நான் தான் ராஜா. இது அயோத்தியா நகரம் தானே, 1008 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. இங்க வனத்துல தனி காட்டு ராஜா தானே சொல்றா, தனி நகர ராஜா யாராவது சொல்றாளா? சுதந்திரமா இருக்கல. அதாவது ராமன் எந்த அளவுக்கு வேதாந்த ருசி உள்ளவன்கிறது தெரியறது. அரண்யம் அப்படிங்கிறது வேதத்துல வரப்பட்ட உபனிஷத் பாகத்துக்கு அரண்யம்னு பேரு. அந்த உபனிஷத்துல வரப்பட்ட ஆரண்யக பாகத்துல சஞ்சாரம் பண்றதுக்கு தான் ராமனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறதே ஒழிய கர்மகாண்டத்துல சஞ்சாரம் பண்றதுக்கு அதிகம் பிடிக்க மாட்டேங்கிறது. என்ன, அங்க ரொம்ப சுதந்திரமா சஞ்சாரம் பண்ணலாம். எடுத்த வார்த்தைக்கு சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் அப்படிங்கிற பரதத்துவத்தை நிர்ணயம் பண்ணும்படியான வார்த்தைகளா வந்து இருக்கும். சோ சீதையிட்ட சொன்னார். சீதை உடனே சொல்றா, ஆஹா போலாமே போலாமே, பணம் தானே, எங்க போலாமேவா, போயிட்டு வரேன் சொல்றேன், போலாமேங்கிற. அதெல்லாம் உங்களை விட்டுட்டு எல்லாம் இருக்க முடியாது. உங்க அப்பாத்துக்கு போய் இருண்டி, உங்களை விட்டுட்டு எங்க அப்பாத்துல எனக்கு என்ன சுகம் கிடைக்க போகுது? 14 வயசு சாரதா தேவிக்கு. பரமஹம்சருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லைங்கிற மாதிரி கேட்டுது. ஒரு வாட்டி வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டான். ஜராம்பாட்டிலேருந்து காமார் புக்கூர் வரைக்கும் வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டான். 18 வயசுல இவருக்கு தேவிக்கு 18 வயசு, தேவிக்கு 18 வயசு, அவருக்கு 35 வயசு. பரமஹம்சருக்கு 17 வயசு வித்தியாசம். அப்போ அந்த 35 வயசுல அவருக்கு சித்தப்பிரம பிடிச்சுடுத்துங்கிறான். ஒருத்தான் பைத்தியம் பிடிச்சுடுத்துன்னா, பைத்தியம் பிடிச்சுடுத்துன்னு சொல்றா ஜனங்கள். அந்த ஊர்ல ஒரு மாமி சாரதா தேவியை சின்னத்திலேருந்தே தெரியும். அந்த மாமிதான் சின்ன வயசுல சாரதா தேவியை பக்கத்துல உட்கார வச்சுண்டு, நீ யார கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாய், ஓ அப்படியா யாரு அப்படின்னு ஒண்ணு. கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்த கதாயிய கை காணிச்சுதான். என்ன இந்த பொண்ணு போய் கிறுக்கு பைத்தியம் கதாயிய கை காட்டுறதே அப்ப எல்லாரும் நினைச்சுட்டு இருந்தா. அவ எல்லாம் நினைச்சுட்டு இருந்தா. இவளுக்கு மாத்திரம் தெரிஞ்சது இது சாதாரண கல்யாணம் அல்ல, இது தெய்வீக கல்யாணம் அப்படிங்கிறது இவளுக்கும் தெரிஞ்சது. இந்த மாமிக்கு மாத்திரம் தெரிஞ்சது. அதனால அந்த மாமி சொன்னாலாம், நீ பைத்தியம் எல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது, நீ போய் பாரு அப்படின்னு சொன்னாலாம். எப்படியோ அந்த ஊர்ல கங்கா ஸ்நானத்துக்குன்னு போகப்பட்டவாளை பிடிச்சுண்டு அவ அப்பா மாத்திரம் கூட நேர 18வது வயசுல என்ன பைத்தியம் அப்படின்னு வச்சுக்கோளேன். தேவி நினைச்சுக்கிறா, சரி அப்படியே அவருக்கு பைத்தியம் தான் இருக்கட்டுமே, அப்படியே அவருக்கு பைத்தியமாகவே இருந்தா
இந்த சமயத்துல நான் அவர் கூட இருக்காம வேற எப்ப நான் அவர் கூட போய் இருக்கிறது, இப்ப நான் அவர் கூட இருக்காம வேற எப்ப நான் அவர் கூட போய் இருக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சுட்டாலாம் சீதை. அதுதான் சொல்றா, வனத்துக்கு நீங்க போற உங்க கூட இப்ப நான் வராம வேற எப்ப உங்க கூட இருக்கிறது? சுகமா இருக்கிறது மாத்திரம் தான் பத்தினியா? துக்கத்துலதான் பத்தினியினுடைய ஆവശ്யம் ஜாஸ்தி. அதனால நான் உங்க கூட நிச்சயம் வருவேன் இப்படின்னு சொல்லி சீதை கூட வருவேன் நடம் பிடிச்சான். உடனே ராமர் சொல்றார், சீதே துக்க தரோ வரம். சீதை ரொம்ப துக்கம் மனத்தில, நீங்க தான் இருக்கல, என்ன துக்கம், என்ன பாதிக்க போறோம்? நீ கரெக்ட் பண்ணிட்டாளோ? ஓ, நேற்று வரைக்கும் 15 மினிட் ஃபாஸ்டா இருந்தது, நீ கரெக்ட் பண்ணிட்டா, அந்த விவரத்தை சொல்லியிருக்க வேண்டாமோ? 5 நிமிஷத்துல முடிச்சுடுறேன். சரியா? உடனே சீதை சொல்றா, ராமன் என்ன சொன்னா ராமன் சீதையை கூட்டிட்டு போவான்ங்கிறத கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு அந்த டாட்ல அடிக்கிறான். இதெல்லாம் படிச்சு வச்சுங்கோ, நீங்களே இருக்கல. கிம் த்வா மன்யத வைதேஹ பிதா மே மிதிலாதிபஹ ராமஜாமாதரம் பிராப்தம் ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகம். எங்க அப்பா என்ன நினைச்சு பாரு, இப்படி ஒரு மாப்பிள்ளை பொம்பளை பொம்பளை ஆம்பளை வேஷம் கட்டின்னு இருக்கிற பொண்ணுக்கு போய் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேனே, பொண்ணு நினைச்சுக்க மாட்டாரோன்னா இதே வா போகலான்ட்டார். வாசல் லக்ஷ்மணன் இருக்கிறார். லக்ஷ்மணனும் பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா நானும் வரேன்னார். நீ இன்னும் வரண்டான்னார். 5 காரணத்தை சொன்னார் லக்ஷ்மணர். நீங்க நான் வனவாசத்துக்கு உங்க கூட நான் இருக்கேங்கிறத முடிவு எடுத்தாச்சு, சத்தியத்தை காப்பாத்துங்கோ சொல்லிட்டு காரணங்கள் எல்லாம் சொல்றார் லக்ஷ்மணர். ஒண்ணு, நீங்க எப்ப வனவாசத்துக்கு போனாலும் நான் உண்டுங்கிறது விஸ்வாமித்திரர் கூடயே சொல்லியாச்சு, நிச்சயமாயாச்சு. 2, லக்ஷ்மணா எனக்கு அப்பா பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்க போறார், அந்த ராஜ்யம் எனக்கு இல்லை உனக்கு தான் அப்படின்னு நீங்கள் நேற்றுக்கு சொன்னேன். அப்படி சொன்னார் ராமர். எங்கிட்ட சொன்னார். அதுலேயே அப்போ உங்களுக்கு வனராஜ்யம் கிடைச்சிருக்குன்னா அதுக்கு நான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும். இப்போ சீதைட்ட பேசின்றது, சீதைட்ட பேசிட்டு இருந்தோடனே என்ன சொன்னேன், பரதனும் சத்ருகனும் வருவன், சொந்தம் குழந்தைங்கள மாதிரி பார்த்துக்கோ, அவளை ஏசாதே, அப்படி இப்படி எல்லாம் சீதைட்ட சொல்லிட்டு இருந்தது. இப்போ பரதன் சத்ருகன் வருவன் சொன்னப்போ லக்ஷ்மணன் ஆல்ரெடி உங்க மனசுலயே இருக்கு, லக்ஷ்மணன் உங்க கூடவே இருக்க போறாங்கிறது உங்க மனசுலயே இருக்கு, நான் வரத்தான் போறேன். சரி பேசவே இல்லை, வந்துடுட்டார் ராமர். இன்னொன்று, லக்ஷ்மணன் இங்கே விட்டுட்டு போனா தசரதனுடைய மண்டை உடையும், அதனால அழைச்சிட்டு போயிட்டார். அழைச்சிட்டு போனவர் நேரா வசிஷ்டருடைய பிள்ளையான சுயக்ஞரை கூப்பிடுறார். லக்ஷ்மணன் போய் கூட்டிட்டு வர்றார். அவர் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம். ராஜாவே கூப்பிடுறான்னா கூட அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுட்டு தான் வந்தார. வால்மீகி சொல்றாரு. நேரம் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிட்டு, என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் சுயக்ஞருக்கு தானம் பண்ணி, ஆணையை கொடுத்து, ஆணையை மேய்க்கிறதுக்கு ஆளையும் கொடுத்து, அதுக்கு தீத்தி போடுறதுக்கு உண்டான பைசையும் கொடுத்து, எல்லாம் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணி சுயக்ஞருக்கு நேரம் அப்பா அப்பாக கிளம்புறார். அப்படிங்கிறத விட இன்னைக்கு இருக்கட்டும், மேல நாளைக்கு சாயங்காலம் 6:30 மணிக்கு பார்க்கலாம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம